Assalamu alaikum. Welcome to our session, Management of Acute Stroke in First 24 Hours. Today is our first session. I am Dr. Mohammad Rokunuzzaman, Consultant Neurologist, National Institute of Neuroscience, Dhaka. Going to present my presentation on Management of Acute Stroke in First 24 Hours. Today, we will discuss about ischemic stroke. There are some perceptions of stroke in the society, especially in our country, but the reality is different. There's some myth in the society. Stroke is not preventable, but reality is up to 80% of strokes are preventable. The myth is it cannot be treated, but reality is stroke requires emergency treatment. অনেকে জানে বা মনে করে stroke only strikes the elderly, but anyone at any age can have a stroke. অনেকের ধারণা stroke means it happens in the heart. সবাই NSCBD চলে যায়, but stroke usually is a brain attack, not heart attack. It's a brain attack. There's also a myth that its recovery ends after 6 months. 6 মাস পরে আর যদি ভালো না হয় stroke আর কখনো ভালো হয় না. But reality is stroke recovery can last till lifetime. জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কিন্তু stroke recovery হতে পারে হয়. These are the myths and these are the reality. Regarding stroke, it is the third leading cause of death in developed countries. And most common cause of adult disability is stroke. Day by day, but current trend is stroke is decreasing in developed countries, but increasing in developing countries like Bangladesh. In developed countries like USA, the incidence rate is 0.52 per 1,000 population. But in Bangladesh, the stroke incidence is 7 lakh per year, and death is almost 50% from the stroke. Nowadays, the number one cause of death in Bangladesh is from stroke. আমরা সবাই স্ট্রোকের একটা পুরাতন ডেফিনেশন অনেক আগে থেকে জানি, WS ডেফিনেশন, যে ইটস এ sudden cerebral dysfunction which produce either focal or global neurological deficit, persist more than 24 hours, or the patient dies within this period, which is usually non-epileptic, non-traumatic, but vascular in origin. These definitions are changed now. এই ডেফিনেশন, বর্তমান ডেফিনেশন হলো স্ট্রোককে আমরা ক্লিনিক্যাল অ্যান্ড রেডিওগ্রাফিক্যাল ক্যারেক্টারিস্টিক দিয়ে ভাগ করতে পারি। নাম্বার 1, ischemic stroke. Imaging or pathological evidence of cerebral, retinal or spinal cord focal ischemic injury. যেটা আগের স্ট্রোকের ডেফিনেশনে রেটিনাল এবং স্পাইনাল কর্ড is not included, but in newer definition, imaging or pathological evidence of cerebral, spinal cord or retinal focal ischemic injury in a defined vascular distribution, or focal ischemic injury based on symptoms lasting more than equal to 24 hours. There's some special ischemic symptoms. আমরা পরে ডিসকাস করব। ischemic কিছু স্পেসিফিক কিছু সিম্পটমস আছে। Actually, stroke is diagnosed clinically and imaging can help, but stroke diagnosis is clinical. Another definition is silent infarction. Imaging, especially MRI or CT, or pathological evidence of CNS infarction without any clinical deficit. দেখা যাচ্ছে কখনো তার কোনো ক্লিনিক্যাল ডেফিসিট হয়নি, বাট যদি আমি ইনসিডেন্টাল অন্য কোনো কারণে সিটি বা এমআরআই করি তাহলে দেখতে পাচ্ছি তার একটা ইনফাকশন ছিল আগে থেকে। দিস আর কল্ড সাইলেন্ট ইনফাকশন। ইউজুয়ালি সিকেডি বা আদার ক্রনিক ডিজিজ পেশেন্টদের এই ধরনের সাইলেন্ট ইনফাকশন আমরা পেতে পারি। TIA, transient ischemic attack, is a transient episodes of neurological dysfunction
caused by focal brain, spinal cord, or retinal ischemia without any evidence of infarctions either pathologically or by imaging. সুতরাং একটা পেশেন্টের যদি নিউরোলজিক্যাল ডিসফাংশন হয় বাট নো ফাইন্ডিংস ইন ইমেজিং অর প্যাথোলজিক্যাল ফাইন্ডিংস, তখন তাকে আমরা টিআই বলবো। ইউজুয়ালি ডিউরেশনটা 24 ঘন্টার ভিতরে যদি পেশেন্ট টোটাল কিওর হয়ে যায়, তবে এখন বলা হয়ে থাকে উইদিন 1 আওয়ার। দেয়ার সাম প্রেডিক্টিং ফ্যাক্টরস যার মাধ্যমে আমরা বলতে পারি একটা টিআইএ পেশেন্ট স্ট্রোকে টার্ন নিতে পারে। এটাকে আমরা ABCD টু স্কোরিং সিস্টেম করি। এই স্কোরিং সিস্টেম 0 to 7, যদি 0 হয় তাহলে তার রিস্ক অফ স্ট্রোক আফটার 2 days is 0 or 1, 0%. In case of 0 or 1, if the score is 2 or 3, then the chance of stroke is 1.3%, 4 or 5 hole 4.1%, 6 or 7 hole there is chance of stroke within next 2 days is 8%. এক্ষেত্রে আমরা কি কি পয়েন্টস নিয়ে আসি? যদি পেশেন্টের বয়স 60 বছর বা তার বেশি হয় সেক্ষেত্রে 1 পয়েন্ট, বিপি যদি এট দ্য ইভেন্ট 140/90 or more 1 পয়েন্ট, যদি ফোকাল উইকনেস আর স্পিচ ইম্পেয়ারমেন্ট যদি 1 ঘন্টার বেশি পারসিস্ট করে সেক্ষেত্রে 2 পয়েন্ট, যদি 1 ঘন্টার কম সময় পারসিস্ট করে তাহলে 1 পয়েন্ট, পেশেন্ট যদি প্রিভিয়াসলি ডায়াবেটিক থাকে সেক্ষেত্রে 1 পয়েন্ট। সুতরাং এই পয়েন্টগুলো করে আমরা একটা টিআইএ পেশেন্টের স্ট্রোকের রিস্ক আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি। তবে একটা পেশেন্টের যদি তার এই স্কোরিং সিস্টেমে যদি 3 বা তার বেশি হয়ে যায় তাহলে অবশ্যই পেশেন্টকে আমরা অ্যাডমিশন করব and we will manage it as a stroke. Other definitions, newer definitions: ICS, intracranial hemorrhage or intracerebral hemorrhage, a focal collections of blood within the brain parenchyma. IVS, when the blood is collected in the ventricular system, when the blood is collected in the subarachnoid space, either focal or diffuse, that is called subarachnoid hemorrhage. And cerebral venous sinus thrombosis, its percentage is less than 1%, but এখন মডার্ন কিছু ইনভেস্টিগেশনের কারণে আমরা কিন্তু বর্তমানে সিভিএসটি যেটাকে বলি সেরিব্রাল ভেনাস সাইনাস থ্রম্বোসিস কিন্তু আমরা অনেক বেশি পাই ডিউ টু মডার্ন টেকনোলজি, মডার্ন এমআরভি, সিটিভি, অনেক মডার্ন টেকনোলজির জন্য এখন ভেনাস স্ট্রোকের পার্সেন্টেজ কিন্তু বাড়ছে। and its ischemic infarction and or hemorrhage caused by thrombosis of a draining veins or venous sinuses. Subdural and epidural hematoma 2013 AHA guideline, these are not included in the stroke কারণ তার pathophysiology different, but it also a hemorrhagic, আমরা কি hemorrhage বলতে পারি intracranial, but it's not within the stroke classification. একটা পেশেন্টে যখন আমরা স্পেসিফিক সিমটমস অফ স্ট্রোক নিয়ে আমাদের কাছে আসবে, আমরা ইনিশিয়ালি পেশেন্টের সিটি স্ক্যান অর অ্যাভেলেবল থাকলে আমরা এমআরআই করতে পারি। যদি এখানে সিটি স্ক্যান বা এমআরআই যদি হিউমারাস না থাকে সেটা আমরা বলতে পারি আদার ইজ টিআইএ, যদি সিমটোমাস ইজ লেস দ্যান 24 আওয়ার্স এবং কোনো ধরনের কোনো ইসকেমিক চেঞ্জ যদি সিটি বা এমআরআইতে না থাকে তখন তাকে বলতে আমরা টিআইএ, এবং যদি হিউমারাস না থাকে সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে সিমটমস টিপিক্যাল অফ ইসকেমিক অরিজিন and the duration is more than 24 hours or symptoms less than 24 hours but there's some changes of ischemia or infarction either CT or MRI. স্ট্রোক কে আমরা কয়েকটা কমন গ্রুপে ভাগ করতে পারি, যেমন ল্যাকুনার স্ট্রোক, সবচেয়ে স্মল স্ট্রোক যাকে বলে আমরা পেনিট্রেটিং ভেসেল স্ট্রোক কে বলে আমরা ল্যাকুনার স্ট্রোক, লার্জ আর্টারি স্ট্রোক, এম্বোলিক স্ট্রোক, আদার ক্রিপ্টোজেনিক। সিটি বা এমআরআই তে যদি আমরা হিমোরেজ পাই সেক্ষেত্রে আমরা এটাকে বলবো হিমোরেজিক স্ট্রোক। ইট মে বি আইসিএস, আইভিএস, এসএস। Subdural and epidural also included, though it's not included in the stroke classification. CVST, there's some special features of CVST, এটা আমরা পরে ডিসকাস করব। And this is a image of ischemic stroke where the vessels is blocked. This is intracerebral hemorrhage. There is hemorrhage within the parenchyma of the brain.
and this is humerus within the subarachnoid space. 85% of the total stroke is ischemic origin, 10% is ICS, and 5% is subarachnoid hemorrhage, and less than 1% are venous stroke. We all know about the risk factors of stroke. আমরা এটা নিয়ে ডিটেইলস বলবো না, আমরা জানি যে কিছু রিস্ক ফ্যাক্টরস আর নন মডিফায়েবল। তার ভিতরে অন্যতম যে আমরা এটা জানি যে প্যাটার্নাল যদি কোনো হিস্ট্রি থাকে পেশেন্টের, প্যাটার্নাল হিস্ট্রি থাকলে তার রিলেটিভ রিস্ক 2.4, ম্যাটার্নাল যদি হিস্ট্রি থাকে তার রিলেটিভ রিস্ক 1.4. And there are also some modifiable risk factors, lots of modifiable risk factors which can be modified. The most common is diabetes mellitus and hypertension. Causes of ischemic stroke. Common causes of ischemic stroke is thrombosis. Thrombosis এর মাধ্যমে small penetrating vessel lacunar stroke হতে পারে, large vessel in situ thrombosis হতে পারে, even dehydration থেকেও thrombosis হতে পারে, স্পেশালি venous sinus thrombosis গুলো dehydration থেকে ডেভেলপ করে। ইভেন যে সমস্ত ক্ষেত্রে আমরা বলি ওয়াটারশেড ইনফেকশন, যখন দুইটা ভেসেল টেরিটরি মাঝখানে যদি কখনো ইনফেকশন হয়, ইউজুয়ালি ডিহাইড্রেশন বা অন্য কোনো সিস্টেমিক আপসেটের কারণে এই ধরনের স্ট্রোক হতে পারে। এম্বোলিক অক্লুশন, এম্বোলিক অক্লুশন হতে পারে আর্টারি টু আর্টারি অর কার্ডিওএম্বোলিক। আর্টারি টু আর্টারির অরিজিন মেইনলি ক্যারোটিড বাইফার্কেশন থেকে আসতে পারে, অ্যাওরটিক আর্চ থেকে আসতে পারে, ইভেন আর্টেরিয়াল ডাইসেকশন, স্পেশালি ক্যারোটিড ডাইসেকশন অর ভার্টিব্রাল আর্টারি ডাইসেকশন থেকেও এম্বোলিজম আসতে পারে। কার্ডিও এম্বোলিজমস মেইনলি ফ্রম অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন, mural thrombosis either from DCM or myocardial infarctions. Any valvular lesion can cause cardioembolic stroke like mitral stenosis with atrial fibrillation, mechanical heart valve, bacterial endocarditis. This all can cause cardioembolic stroke. Some paradoxical embolus, when there is ASD or persistent foramen ovale, this can cause also a stroke, ischemic stroke. There's some other causes. There's some hypercoagulable states which may be either inherited hypercoagulable state or acquired hypercoagulable states, like protein C deficiency, protein S, antithrombin 3 deficiency, these factor 5 laden, these all are the inherited hypercoagulable state or thrombophilic disorder. Especially this thrombophilic disorder causes venous stroke most likely. And other diseases like antiphospholipid antibody syndrome, these are the acquired thrombophilic disorder or hypercoagulable state. Any systemic malignancy, sickle cell anemia, beta thalassemia, use of oral contraceptives, polycythemia rubra vera, SLE. This SLE can cause vasculitis or can cause hypercoagulable state, homocystinemia, TTP, DIC, dysproteinemia. Nephrotic syndrome is a hypercoagulable state that can cause also ischemic stroke. Inflammatory bowel disease also a hypercoagulable state, and patient may present with ischemic stroke. There's another cause, that is fibromuscular dysplasia. This can also cause ischemic stroke. Vasculitis can cause ischemic stroke, like systemic vasculitis, meningitis, especially syphilis, tuberculosis, fungal, bacterial, even zoster anxiety can cause ischemic stroke. Now pathogenesis. We all know in ischemia or infarctive stroke, the primary event is hypoxemia, which causes inadequate supply of ATP. There is anaerobic metabolism of the glucose, productions of lactic acid, and this lactic acid causes destruction of the cell. Due to inadequate supply of ATP, there is impairment or failure of the sodium potassium pump. And for this failure, there is influx of sodium into the cell. In addition, water also enters into the cell. There is cytotoxic edema there.
Due to sodium entry, there is membrane depolarization, which causes influx of calcium, and this calcium causes release of excitatory neurotransmitter, especially glutamate. Calcium enters cells via glutamate-gated channels. Activations of the destructive intercellular enzymes, destruction of the intercellular organelles and cell membranes with release of free radicals, free fatty acids. This free fatty acid release activates procoagulant pathway with exacerbate local ischemia, and this vicious cycle is going on and causing liquefactive necrosis of the whole arterial territory. And this is the pathogenesis of ischemic stroke. Here we see there is decreased production of ATP, which causes anaerobic metabolisms and causes productions of lactate, and this lactate is very disastrous for the cell, and decreased ATP causes impairment of the sodium potassium pump, and the vicious cycle is going on, and there is ultimately liquefactive necrosis of the arterial territory. In addition, there is cytotoxic edema. And now একটা স্ট্রোক পেশেন্ট যখন ইমার্জেন্সিতে আসবে আমরা কিভাবে ইভালুয়েট করব? ফার্স্ট অফ অল আমরা আমাদের টার্গেট থাকবে, যদি পেশেন্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট টাইমের ভিতরে আসে, আমাদের প্রাইমারি গোল থাকবে তাকে আমরা রিক্যানালাইজেশন করব। রিক্যানালাইজেশন, দিস ইজ দ্য স্পেসিফিক থেরাপি ফর স্ট্রোক পেশেন্ট, এবং আমাদের টার্গেটই থাকবে আমরা রিক্যানালাইজেশন করার চেষ্টা করব। সো আমরা খুব র্যাপিডলি পেশেন্টকে ইভালুয়েট করব, তার এবিসি দেখব, পেশেন্টের লাস্ট নোন ওয়েল কখন ছিল সেটা আমরা খেয়াল করব। আমাদের টাইম ডিউরেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কারণ টাইম ইজ ব্রেন। আমরা যদি 4.5 ঘন্টার ভিতরে পেশেন্ট আমাদের কাছে ইসকেমিক স্ট্রোক পেশেন্ট আসে, তাহলে আমরা তাকে রিভাস্কুলারাইজেশন করতে পারবো খুব ইজিলি। এই কারণে টাইম ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যে পেশেন্ট শেষ ভালো কখন ছিল এটা আমাদেরকে খুব দ্রুত পেশেন্টের কাছে শুনতে হবে বা অ্যাটেন্ডেন্টের কাছে শুনতে হবে, এবং খুব শর্ট টাইমে আমরা মিনিমাম পেশেন্টের ডেমোগ্রাফিক্স নিব। আমরা অত ডিটেইলস হিস্ট্রি আমরা এখন নিব না, তার ভাইটাল সায়েন্স গুলো দেখবো, তার ওয়েটটা দেখবো, তাদের ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ওয়েটটা আমাদের হেল্প করবে, তার আগে থেকে কোনো অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট ইউজ করতো কিনা, কোনো অ্যালার্জিক আছে কিনা পেশেন্টের কোনো ড্রাগসে, স্পেশালি আয়োডিন বা অন্য কোনো কন্ট্রাস্ট এজেন্টের কোনো আগে থেকে অ্যালার্জি আছে কিনা, এটা আমরা শর্ট হিস্ট্রি নিব। পেশেন্টকে আমরা অনেকগুলো স্কোরিং সিস্টেম আছে অনেকগুলা, সেই স্কোরিং সিস্টেম দিয়ে আমরা পেশেন্টকে স্কোরিং করতে পারি তার সিভিয়ারিটি অফ স্ট্রোক দেখার জন্য। সবচেয়ে বেশি কমনলি ইউজ করা হয়ে থাকে NIHSS, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ আমরা হেলথ এন্ড স্ট্রোক স্কেল, আমরা NIHSS স্কোর, এটা আমরা সবচেয়ে বেশি ইউজ করে থাকি। GCS আমরা দেখতে পারি, বাট NIHSS স্কোরটা আমাদেরকে সিভিয়ারিটি অফ স্ট্রোকে আমাদেরকে হেল্প করবে, এবং পেশেন্টের ইমিডিয়েট ইন্টিউবেশন প্রয়োজন আছে কিনা সেটা আমরা খেয়াল করব। এরপরে আমাদের ফার্স্ট কাজ হচ্ছে পেশেন্টের একটা নন কন্ট্রাস্ট সিটি স্ক্যান আমরা করব, নন কন্ট্রাস্ট সিটি স্ক্যান, এবং কখনো কখনো প্রয়োজন বোধে আমরা সিটি এনজিওগ্রাম, সিটি পারফিউশন, ইভেন MRI আমরা করব, বাট ফার্স্ট ইনভেস্টিগেশন ইজ এ নন কন্ট্রাস্ট সিটি স্ক্যান অফ ব্রেইন। আমরা এক সময় আমাদের একটা স্ট্র্যাটেজি ছিল যে আমরা ক্লিনিক্যালি দেখার চেষ্টা করব কোনটা ইসকেমিক স্ট্রোক না হিমোরেজিক স্ট্রোক, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমরা এই ক্ষেত্রে আমরা কখনো এরকম ভাবে চেষ্টা করব না যে আসলে এটা ইসকেমিক না হিমোরেজ। আমরা দ্রুত পেশেন্টের ইভালুয়েট করে তাকে সিটি স্ক্যান করব। সিটি স্ক্যান না করে কখনো পেশেন্টের আমরা কোনো ট্রিটমেন্ট করতে পারবো না। সুতরাং সিটি স্ক্যান এবং নন কন্ট্রাস্ট সিটি স্ক্যান ইজ এ মাস্ট। এরপরে আমরা সাথে সাথে কিছু ল্যাবরেটরি ইনভেস্টিগেশন পাঠিয়ে দিতে পারি, যেমন প্রথম টাইম APTT, INR, CBC, রিনাল ফাংশন টেস্ট, ইলেকট্রোলাইটস, এগুলো আমরা ইমিডিয়েটলি পেশেন্টকে পাঠিয়ে দিতে পারি, বাট তার আগে অবশ্যই সিটি স্ক্যানে আমরা পেশেন্টকে সেন্ড করব। কার্ডিয়াক, ব্লাড প্রেশার এবং পালস অক্সিমিটার একটা মনিটরে আমরা রাখবো পেশেন্টকে, এবং একটা IV অ্যাক্সেস করে দিব পেশেন্টকে। স্পেশালি আমরা প্রক্সিমাল IV অ্যাক্সেস করব, অনেক সময় কন্ট্রাস্ট এজেন্ট বা আদার থেরাপি লাগতে পারে, এজন্য আমরা প্রক্সিমাল যদি সম্ভব হয় প্রক্সিমাল IV বা IV একটা ক্যানুলা আমরা করব, এবং পেশেন্টের আমরা লিমিটেড মেডিকেল হিস্ট্রি নিব ইনক্লুডিং কন্ট্রাইন্ডিকেশন টু LT+। আমাদের মেইন টার্গেট হচ্ছে আমাদের তাকে IV RTPA বা LT+ আমরা দিব। সুতরাং এটার জন্য আমাদের
অন্যান্য যে সমস্ত হিস্ট্রি তার জন্য ইম্পর্টেন্ট সেই সমস্ত হিস্ট্রিগুলো আমরা খুব দ্রুত সাথে নিব। আচ্ছা, সিটি স্ক্যানে আমরা একটা স্কোরিং সিস্টেম করি, এটাকে বলে অ্যাসপেক্ট স্কোর। অ্যালবার্টা স্ট্রোক প্রোগ্রাম আর্লি সিটি স্কোর, অ্যাসপেক্ট স্কোর আমরা সিটি স্ক্যানের মাধ্যমে করতে পারি। দিস অ্যাসপেক্ট স্কোর ইজ নট ভেরি টাফ। এটা আমরা সিটি স্ক্যানে আমরা পরে দেখাবো অ্যাসপেক্ট স্কোরটা। এটার মাধ্যমে আমরা পেশেন্টের তার মেকানিক্যাল থ্রম্বেক্টমি লাগবে কিনা সেটার জন্য আমরা এই অ্যাসপেক্ট স্কোরটা করে থাকি। যদি পেশেন্ট এলটিপ্লেজের ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করে তাহলে অবশ্যই পেশেন্টকে আমরা এলটিপ্লেজ স্টার্ট করব। এলটিপ্লেজ অবশ্যই স্টার্ট করব এবং পেশেন্টের এনআইএইচএস স্কোর আমরা পরে দেখাবো। যদি 6 এর বেশি হয় এবং আমাদের সাসপিশন থাকে পেশেন্টের লার্জ ভেসেল অক্লুশন হচ্ছে, তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা ইমার্জেন্সি ভাবে সিটি এনজিওগ্রাম আমরা করে দেখব পেশেন্টের লার্জ ভেসেল অক্লুশন আছে কিনা এবং তার এন্ডোভাস্কুলার ট্রিটমেন্ট লাগবে কিনা সেটা আমরা খেয়াল করব। এবং যদি পেশেন্টের আমাদের আমরা এগুলো কথাগুলো বলে ফেলছি যে আসলে যদি আমরা পেশেন্টের যদি অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল যদি পেশেন্ট এলটিপ্লেজের ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করে তাহলে অবশ্যই তাকে আমরা এলটিপ্লেজ আইভি দিব। এনআইএইচএস স্কোরিং, এনআইএইচএস স্কোরিংটা সবসময় সব অডে যে সময় স্ট্রোক ইউনিটে দেওয়াই থাকে, এখানে টোটাল 11টা পয়েন্ট আছে। 11টা পয়েন্টে আমরা স্কোরিং সিস্টেম করে লেভেল অফ কনসাসনেস, ওরিয়েন্টেশন, রেসপন্স টু কমান্ডস, গেজ, তার গেজে কোনো পার্শিয়াল গেজ পলসি আছে কিনা বা নর্মাল কিনা বা কমপ্লিট গেজ পলসি কিনা, ভিজুয়াল ফিল্ডটা কেমন, ফেশিয়াল মুভমেন্টটা কেমন আছে পেশেন্টের, মোটর ফাংশন তার লোয়ার লিম্বস এবং আপার লিম্বসে কেমন, পেশেন্ট লিম্ব অ্যাটাক্সিয়া আছে কিনা, সেন্সরি ফাংশন কেমন আছে, ল্যাঙ্গুয়েজ ডিফারেন্স আছে কিনা, তার আর্টিকুলেশনে কোনো প্রবলেম আছে কিনা, ডিজার্ট্রি আছে কিনা, ডিজার্ট্রি থাকলে সে মাইল্ড না সিভিয়ার, পেশেন্টের ইনঅ্যাটেনশন যে কোনো একটা বডি কোনো একটা পোর্শন সে বুঝতে পারতেছে না এরকম ইনঅ্যাটেনশন যেটাকে বলে আমরা হায়ার কর্টিক্যাল সেন্সরি ফাংশন, এটা আমরা দেখব যেটা অ্যাবসেন্ট কিনা, মাইল্ড লস কিনা অথবা সিভিয়ার লস কিনা। যদি একটা সেন্সরি মডালিটি লস্ট হয় সেক্ষেত্রে বলবো আমরা মাইল্ড, যদি দুইটা সেন্সরি মডালিটিস যেটা কর্টিক্যাল সেন্সরি মডালিটিস লস্ট হয় সেক্ষেত্রে বলবো আমরা মডারেট। এইভাবে আমরা স্কোরিং সিস্টেম করতে পারবো, জাস্ট আমরা দেখে দেখে টিক দিব এবং এই এনআইএসএস স্কোর উপর ভিত্তি করে আমরা স্ট্রোককে ডিফাইন করতে পারি তার সিভিয়ারিটিটা কেমন। যদি স্কোর 0 থাকে তাহলে নো স্ট্রোক। যদি পেশেন্টের এনআইএইচএস স্কোর 1 to 4 থাকে দ্যাট ইজ মাইনর স্ট্রোক, 5 to 15 থাকলে মডারেট স্ট্রোক, 15 to 20 থাকলে মডারেট টু সিভিয়ার স্ট্রোক, 21 থেকে 42 থাকলে সিভিয়ার স্ট্রোক এবং এইটার উপরে তার সাবসিকুয়েন্ট ম্যানেজমেন্ট ডিপেন্ড করে এবং পেশেন্টের প্রগনোসিসও কেমন সেটাও ডিপেন্ড করবে। অ্যাসপেক্ট স্কোর নিয়ে আমরা অত ডিটেলস বলবো না। অ্যাসপেক্ট স্কোরটা মেইনলি আমরা এমসিএ টেরিটরিতে কতগুলো আমরা এরিয়া ভাগ করি, টোটাল 6টা এমসিএ টেরিটরিতে আমরা ভাগ করি, 6টা এরিয়াতে ইনভলভমেন্ট আছে কি নাই এবং এর সাথে কর্ডেট নিউক্লিয়াসের হেড, লেন্টিফর্ম নিউক্লিয়াস, ইন্টারনাল ক্যাপসুল এবং ইনসুলা ইনভলভমেন্ট আছে কিনা এই ইনসুলা। আর এমসিএ 6টা এরিয়া 1 2 3 4 5 6 দুইটা সেকশনে আমরা নিয়ে থাকি। একটা হচ্ছে থ্যালামাস বা বেজাল গ্যাংলিয়া, এই সেকশন বরাবর আমরা দেখি আর ঠিক তার উপরের আরেকটা সেকশনে আমরা দেখি। এই সেশনে আমরা M1 M2 M3 ইনসুলার রিজনটা দেখব, কর্ডেট নিউক্লিয়াস, লেন্টিফর্ম নিউক্লিয়াস, ইন্টারনাল ক্যাপসুল এবং এই সেকশনে আমরা M4 M5 N6 এই এরিয়াগুলো আমরা দেখতে পারবো। এই টোটাল 10টা পয়েন্ট, টোটাল পয়েন্ট হচ্ছে 10টা। এই 10টার ভিতর থেকে যতগুলো ইনভলভমেন্ট হবে সেখান থেকে সেটা বিয়োগ হবে। যদি 10টার ভিতরে 6টা এরিয়া ইনভলভমেন্ট হয় তাহলে তার অ্যাসপেক্ট স্কোর থাকবে 10 - 6 = 4। যত অ্যাসপেক্ট স্কোর যত কম পেশেন্ট তত খারাপ। এনআইএইচএস স্কোর যেমন যত কম তত ভালো, যত বেশি তত খারাপ। অ্যাসপেক্ট স্কোরটা ঠিক উল্টা, যদি 10 হয় তাহলে বুঝতে হবে যে কোনো জায়গায় কোনো চেঞ্জ নাই, যদি 0 হয় তাহলে বুঝতে হবে সমস্ত এমসিএ টেরিটরিতে তার ইনফাকশন আছে। সুতরাং অ্যাসপেক্ট স্কোর যত বেশি থাকবে পেশেন্ট তত ভালো, যত কম থাকবে তখন তত পেশেন্ট তত খারাপ
এবং এই অ্যাসপেক্ট স্কোর দেখেই আমরা একটা পেশেন্টের মেকানিক্যাল থ্রম্বেক্টমি করব কি করব না সেটা আমরা অ্যাসপেক্ট স্কোর আমাদেরকে ডিফাইন করতে পারে বা আমাদেরকে লিড দিতে পারে। আচ্ছা, এখন আমরা আসি একটা ইসকেমিক স্ট্রোকের পেশেন্ট আসলে আমরা কি কি ইনভেস্টিগেশন করব। আমাদের এইমস অফ ইনভেস্টিগেশনস যে আর্লি ডায়াগনোসিস অফ ইসকেমিক স্ট্রোক অ্যান্ড টু এক্সক্লুড হিমোরেজ। আমাদের মেইন টার্গেট হচ্ছে আমরা হিমোরেজটাকে এক্সক্লুড করব এবং যদি কোনো আর্লি ইসকেমিক চেঞ্জ থাকে সিটি স্ক্যানে সেগুলো আমরা দেখার চেষ্টা করব এবং ডিমনস্ট্রেশন দ্য অ্যামাউন্ট অফ টিস্যু অ্যাট রিস্ক। এবং এই ইমেজিং এর মাধ্যমে আমরা চেষ্টা করব যে কোন টিস্যুগুলো স্যালভেজেবল, যে টিস্যুগুলো আবার যদি আমি পেশেন্টকে রিপারফিউশন করি তাহলে সেগুলো আবার নর্মাল আসতে পারে। এবং লোকেশন এবং এক্সটেন্ট অফ ইনফেকশন এবং ভাস্কুলার অ্যানাটমি আমরা দেখব। আদার কোনো ডিফারেন্সিয়ালস আছে কিনা সেটা আমরা এক্সক্লুড করতে পারি। অনেক সময় দেখা যায় যে পেশেন্টের সাবডুরাল হেমাটোমা, অনেক সময় স্ট্রোকের মতো প্রেজেন্টেশন হতে পারে। ব্রেনে কোনো টিউমার আমাদের কাছে বা অ্যাবসেস আমাদের কাছে স্ট্রোক লাইক প্রেজেন্টেশনে আসতে পারে। সেক্ষেত্রে আমাদের exclusions of the differences is very important by this imaging or by these investigations. এরপরে আমরা দেখব তার কোনো আন্ডারলাইং রিস্ক ফ্যাক্টর আছে কিনা, এটা আমরা দেখতে পারি ইনভেস্টিগেশনের মাধ্যমে। এবং পেশেন্টের অলরেডি কোনো কমপ্লিকেশন ডেভেলপ করছে কিনা স্ট্রোকের পরবর্তীতে সেটাও আমরা দেখার চেষ্টা করব ইনভেস্টিগেশনের মাধ্যমে। এক্ষেত্রে আমরা সব পেশেন্টের আসলেই আমরা প্রথমে যেটা বললাম একটা নন কন্টাস সিটি করব। যদি অ্যাভেলেবল থাকে বা সময় থাকে সেক্ষেত্রে আমরা ব্রেন এমআরআই করতে পারি, কিন্তু একটা ব্রেন এমআরআই এর অনেকগুলো সিকোয়েন্স থাকে এবং ফুল সিকোয়েন্স করতে অনেক সময় লেগে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে আমরা ফুল ব্রেন এমআরআই আমরা করব না। আমরা ব্রেন এমআরআই এর ভিতরে স্পেশালি ডিডব্লিউআই ইমেজ এন্ড ফ্লেয়ার ইমেজ এবং জিআরই সিকোয়েন্স, এই তিনটা সিকোয়েন্স আমরা করব, যার মাধ্যমে আমরা ইনফেকশন বা আর্লি ইসকেমিয়া ইজিলি ডায়াগনোসিস করতে পারি। হিউমারেজ থাকলে হিউমারেজটা আমরা বুঝতে পারবো আমরা জিআরই সিকোয়েন্সের মাধ্যমে। সুতরাং একটা পেশেন্টের যদি আমার অ্যাভেলেবল থাকে, স্পেশালি আমাদের বাংলাদেশের জন্য সিটি স্ক্যান ইজ ভেরি কমন, ইজ ভেরি অ্যাভেলেবল, সো সিটি স্ক্যান আমরা করব। কিন্তু কোনো কোনো সেন্টারে দেখা যায় ব্রেন এমআরআই করে তার প্রোটোকল, সেক্ষেত্রে ব্রেনের ভিতরে ডিডব্লিউআই ইমেজ, ফ্লেয়ার ইমেজ এবং একটা জিআরই সিকোয়েন্স, এই তিনটা সিকোয়েন্স নিয়ে আর্লি স্ট্রোক ডায়াগনোসিস করার চেষ্টা করে। এরপরে আমরা ব্লাড গ্লুকোজ দেখার চেষ্টা করব, পালস অক্সিমিটিতে পেশেন্ট অক্সিজেন স্যাচুরেশনে দেখব, ইলেকট্রোলাইটস এবং রেনাল ফাংশন টেস্ট আমরা করব। এর সাথে সাথে আমরা সাইড বাই সাইড তার কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট ইনক্লুডিং প্লেটলেট কাউন্ট আমরা দেখব। কোনো কার্ডিয়াক বা আদার কোনো ভাস্কুলার ইভেন্ট আছে কিনা, মার্কার্স অফ কার্ডিয়াক ইসকেমিয়া যেমন কার্ডিয়াক ট্রোপনি আমরা দেখতে পারি। প্রথমিন টাইম এবং আয়এনআর আমরা দেখব। স্পেশালি পেশেন্ট যদি আগে থেকে কোনো অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট পেয়ে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা প্রথমিন টাইম আয়এনআর আমরা দেখব। এপিটিটি আমরা দেখব আগে থেকে অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট পেয়ে থাকলে। ইসিজি আমরা দেখব পেশেন্টের আদার কোনো ইসকেমিক ইভেন্ট বা কোনো অ্যারিথমিয়া আছে কিনা বা অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন আছে কিনা সেটার জন্য আমরা ইসিজিটা দেখব। এছাড়াও আমরা ফাস্টিং এন্ড 2 আওয়ার্স আফটার ব্রেকফাস্ট আমরা পরবর্তীতে করব। ফাস্টিং লিপিড প্রোফাইল, ইকোকার্ডিওগ্রাম এগুলো আমরা নেক্সট ডে বা পরবর্তীতে আমরা করব, কিন্তু ইমিডিয়েটলি আমরা সময় নষ্ট করব না এই সমস্ত ইনভেস্টিগেশনে। যদি পেশেন্ট ইয়াং এজ হয়, ইয়াং পেশেন্ট হয়, সেক্ষেত্রে আমরা যে সমস্ত আদার কজগুলো আমরা দেখছিলাম সেই সমস্ত কজ দেখার জন্য আমরা তার ভাস্কুলারিটিক স্ক্রিনিং আমরা করতে পারি, তার থ্রোম্বোফিলিক স্ক্রিনিং আমরা করতে পারি, ইভেন হিমোগ্লোবিন ইলেক্ট্রোফোরেসিস আমরা করতে পারি। সামটাইমস সিএসএফ এবং ব্লাড ল্যাকটেট করা লাগতে পারে। আচ্ছা, এছাড়াও কখনো কখনো যদি পেশেন্ট ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিস আমরা সাসপেক্ট করি সেক্ষেত্রে ব্লাড কালচার এবং ইকোকার্ডিওগ্রাম আমাদের রাখতে পারে। কোনো কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ সাসপেক্ট করলে আমাদের কালার ডপলার এবং ট্রান্সইসোফিজিয়াল ইকো আমাদের খুব প্রয়োজন হতে পারে। ইন ইয়াং পেশেন্ট যদি স্ট্রোক নিয়ে আসে আমাদের কাছে, সেক্ষেত্রে ইয়াং এজের স্ট্রোকের অন্যতম কজ ময়াময়া ডিজিজ, সেটা দেখার জন্য আমরা ডিএসএ করতে পারি। ভাস্কুলার কোনো ম্যালফরমেশন আছে কিনা, স্পেশালি হিমোরেজিক স্ট্রোক এবং সাব অ্যারাকনোয়েড হিমোরেজের জন্য আমরা ডিএসএ বা আদার সিটি এনজিওগ্রাম বা এমআর এনজিওগ্রাম আমরা করতে পারি। পেশেন্টের অলরেডি কোনো কমপ্লিকেশন ডেভেলপ করছে কিনা সেই কারণে আমরা কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট, রুটিন ইউরিন, সেরাম ইলেক্ট্রোলাইটস, চেস্ট এক্সরে, অনেক সময় শোল্ডার ডিসলোকেশন হতে পারে, সেক্ষেত্রে আমরা এক্সরে শোল্ডার জয়েন্টসও করতে পারি। তাহলে দিজ আর দ্য ইনভেস্টিগেশনস আমরা করব। এখন
সবচেয়ে বেশি বা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ইনভেস্টিগেশন হচ্ছে ইমেজিং, স্পেশালি আমরা সিটি স্ক্যান আমরা করব। সিটি স্ক্যান আমাদেরকে কিভাবে হেল্প করবে? This is a non-contrast CT scan of brain showing there is hypodensity involving left MCA territory. There is hypodensity involving left MCA territory. This is also a CT scan of brain showing hypodensity involving left MCA territory. So it's a left MCA infarction. This is also CT scan of brain showing there is hypodensity involving right ACA territory. আমরা সিটি স্ক্যানে কিন্তু সাইড ডিটারমিনেশন ঠিক কিন্তু উল্টা। আমাদের কাছে এটা মনে হচ্ছে লেফট, অ্যাকচুয়ালি এটা হচ্ছে রাইট। এটা মনে হচ্ছে রাইট, বাট ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি লেফট। সো দেয়ার ইজ এ hypodensity involving right ACA territory. This is called right ACA infarction. This CT scan also showing hypodensity involving right ACA territory. This is also a right ACA infarction. This CT scan of brain showing there is hypodensity involving left PCA territory, and this CT scan also showing hypodensity involving left PCA territory. These both are left PCA territory infarction. In addition, এখানে কিছু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তার choroid plex, this is the choroid plexus calcification, normal physiological calcifications within the choroid plexus. অনেকে ওটাকে হিউমারাস হিসেবে আইডেন্টিফাই করতে পারে, কিন্তু এটা আসলে choroid plexus calcifications and it's a normal physiology, not abnormal. And this CT scan showing, this is a non-contrast multi-axial CT scan showing hypodensity involving left MCA territory, left MCA territory with midline shifting and ventricular effacement on the left lateral ventricles. So it's a large left MCA territory infarction with mass effect. And this CT scan showing there is multiloculated hypodensity involving left MCA territory, different part of the left MCA territory. This is also a left MCA territory infarction. And this CT scan showing there is hypodensity involving whole left hemisphere. So it's a left anterior circulation stroke. It's a combinations of left MCA and left MCA and also left ACA, but excluding the PCA territory. PCA বাদ দিয়ে এটা টোটাল anterior circulationটাই একটা hypodensity involvement হয়েছে, সুতরাং এটা টোটাল anterior circulation stroke or infarction. These are the common findings in CT scan, but যদি আমি সিটি স্ক্যান আর্লি করে ফেলি 24 ঘন্টার ভিতরে সিটি স্ক্যানে কিন্তু নরমাল আসতে পারে। যদি 24 ঘন্টার ভিতরে নরমাল আসতে পারে সেক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই ক্লিনিক্যালি যদি পেশেন্টের স্ট্রোক মনে হয়, যদি কোনো হিউমারেজ না থাকে, সিটি স্ক্যান নরমাল, ডায়াগনোসিস ইসকেমিক স্ট্রোক। এছাড়াও সিটি স্ক্যানে কিছু আর্লি সিটি ফাইন্ডিংস আমরা পেতে পারি যদি পেশেন্টের আর্লি সিটি স্ক্যান করা হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে হাইপোডেন্সিটি যে আমরা টিপিক্যাল হাইপোডেন্সিটি দেখছিলাম সেটা যদি না পাই, এছাড়াও আমরা কিছু আর্লি সিটি ফাইন্ডিংস পেতে পারি, যেমন আমরা বলি ডেন্স এমসিএ সাইন, এটাকে বলে ডেন্স আর হাইপারডেন্স এমসিএ সাইন। অনেক সময় এই এমসিএ তে হাইপারডেন্সিটি দেখা যায়, এমসিএ তে হাইপারডেন্সিটি, দিস ইজ কল্ড ডেন্স এমসিএ সাইন। ডেন্স এমসিএ সাইন, দিস ইজ নাথিং বাট clotted or thrombosed blood within the MCA territory. MCA territory ভিতরে যখন clotted blood থাকে, যে কোনো ব্লাড সিটি স্ক্যানে হাইপারডেন্স দেখা যায় এবং সেটাই দেখা যাচ্ছে এখানে হাইপারডেন্সিটি দেখা যাচ্ছে, এটাকে বলি আমরা ডেন্স এমসিএ সাইন এবং ইটস দ্য আর্লি সিটি সাইন অফ আর্লি ইসকেমিক স্ট্রোক। These also are, there is obscuration of the lentiform nucleus
অনেক সময় লেন্টিফর্ম নিউক্লিয়াসটা যখন দেখা না যায় সেটাও একটা আর্লি সাইন, কিন্তু এসব বোঝা খুব টাফ। ইনসুলার রিবন সাইন, অনেক সময় ইনসুলার, দিস ইজ দ্য মোস্ট বর্ডার পার্ট অর পেরিফেরাল পার্ট অফ এ ব্রেইন, এবং যদি ব্রেনের সার্কুলেশন কোনো কারণে হ্যাম্পার্ড হয় তাহলে দেখা যায় এই সমস্ত বর্ডার এরিয়াতে সবার আগে হ্যাম্পারিং হয়, ফলে এই বর্ডার এরিয়াতে হাইপোপারফিউশনের কারণে এই ইনসুলাতে হাইপোডেন্সিটি ডেভেলপ করতে পারে, যেটা অন্যান্য জায়গার আগে এখানে দেখা দিতে পারে। দিস ইজ কল্ড ইনসুলার রিবন সাইন, ইনসুলার রিবন সাইন। আচ্ছা, এই যেমন একটা পেশেন্টের সিটি স্ক্যান করা হয়েছিল, কিছু আর্লি চেঞ্জ ওর অত ভালো বোঝা যাচ্ছিল না, যে তার গ্রে হোয়াইট ডিফারেন্সিয়েশন অত ভালো বোঝা যাচ্ছিল না রাইট সাইডে। পরবর্তীতে যখন পেশেন্টের সিটি স্ক্যান করা গেছে তখন দেখা যাচ্ছে যে যে এরিয়াতে তার গ্রে হোয়াইট ডিফারেন্সিয়েশন ওয়াজ লস্ট সেইখানে দেখা যাচ্ছে লার্জ হাইপোডেন্সিটি ডেভেলপ করছে, লার্জ হাইপোডেন্সিটি। সো দিজ আর দ্য আর্লি সাইন। যদি পেশেন্টের সিমটম থাকে স্ট্রোক লাইক, যদি এ ধরনের আর্লি সাইন থাকে অবশ্যই তাকে আমরা ইসকেমিক স্ট্রোক হিসাবে চিকিৎসা করব, এবং যদি পেশেন্ট 4.5 ঘন্টার ভিতরে আমাদের কাছে আসে তাহলে অবশ্যই তাকে আমরা থ্রোম্বোলাইসিস করার চেষ্টা করব, তাহলে কিন্তু এই টিস্যুগুলো আবার এরকম হাইপোডেন্সিটি ডেভেলপ করবে না। যখনই একটা সিটি স্ক্যানে হাইপোডেন্সিটি ডেভেলপ করে তখন বুঝতে হবে যে এই এরিয়াটা টোটালটাই ড্যামেজ, টোটালটাই ইনফেক্টেড, সো ইট উইল নট বি রিভার্সিবল, বাট এট দিস স্টেজ দিস ক্যান বি রিভার্সিবল। যদি আমরা টাইমলি থ্রোম্বোলাইসিস করতে পারি তাহলে এই টিস্যুগুলো আবার রিভার্স করতে পারে। This is another CT scan of brain showing there is hypodensity involving left MCA territory on both CT scan. This is also a ACA territory infarction. This is also a PCA territory infarction. And this is the MRI. আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সিটি স্ক্যানে আমরা আর্লি স্টেজে স্ট্রোক তেমন বুঝতে পারি না, কিছু আর্লি সাইন কারো কারো থাকতে পারে, নাও থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে এমআরআই কিন্তু আমাদেরকে অনেক হেল্প করতে পারে। at the time of event of the ischemic stroke MRI তে কিন্তু চেঞ্জ আসতে পারে, স্পেশালি DWI image. This is the DWI sequence of MRI and this is a T2 weighted sequence of MRI and this is ADC map. DWI ইমেজেরই একটা ক্যালকুলেটিভ ভার্সন হচ্ছে ADC map. সো একটা পেশেন্ট at the time of event যদি আমি MRI করি, T2 weighted ইমেজে দেখলাম পেশেন্টের কোনো ধরনের কোনো চেঞ্জ নাই, কিন্তু DWI ইমেজে দেখলাম at the time of event there is hyper intensity. যে কোনো প্যাথোলজি আমরা এমআরআই তে হাইপার ইন্টেন্স দেখি বা সাদা দেখি, DWI তে যখন হাইপার ইন্টেন্স দেখা যায় তখন আমরা বলতে পারি ইটস ডিউ টু ইনফেকশন অর ইসকেমিয়া। সো at the time of event DWI তে আমরা হাইপার ইন্টেন্সিটি দেখতে পাচ্ছি বা ডিফিউশন ইজ রেস্ট্রিক্টেড পাচ্ছি, বাট T2 weighted ইমেজে কিন্তু তখন আমরা কোনো কিছু পাচ্ছিলাম না। 24 ঘন্টা পার পর্যন্ত কিন্তু T2 weighted ইমেজে কোনো ধরনের ফাইন্ডিংস পাওয়া যাচ্ছে না, কিন্তু DWI ইমেজে কিন্তু at the time of event থেকে বাড়তে থাকে। 24 ঘন্টা পর থেকে T2 weighted ইমেজে হাইপার ইন্টেন্সিটি আসতে থাকে এবং এরপরে 1 মাস পর্যন্ত এটা বাড়তে থাকে হাইপার ইন্টেন্সিটি, এরপর আবার কমতে থাকে। আর DWI সিকোয়েন্সে at the time of ইভেন্টে হাইপার ইন্টেন্সিটি আসে, এটা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে, বাড়তে 7 দিন ইভেন 3 সপ্তাহ পর্যন্ত এই হাইপার ইন্টেন্সিটি থাকে, এরপর এটা হাইপো ইন্টেন্স হয়ে যায়। এডিসি ম্যাপটা ঠিক তার উল্টা হয়ে যায়। যখনই DWI ইমেজে একটা জায়গা হাইপার ইন্টেন্স দেখায় এবং এডিসি ম্যাপে যখন হাইপো ইন্টেন্স দেখায় তখন আমরা বুঝতে পারি দ্যাট এরিয়া ইজ ডিউ টু ইনফেকশন, দ্যাট এরিয়া ইজ ডিউ টু ইনফেকশন। খেয়াল করবেন যখনই DWI তে হাইপো হয়ে যাচ্ছে এডিসি তে তখন হাইপার হয়ে যাচ্ছে। এটা হলো একটা ভাইস ভার্সা রিঅ্যাকশন এবং এটা কনফার্ম করে। আচ্ছা, প্লিজ মিউট হিম প্লিজ। সো এটা একটা ভাইস ভার্সা রিঅ্যাকশন এবং এটা ইন্ডিকেট করে এটা একটা অ্যাকুট ইনফেকশন। সুতরাং DWI ইমেজ কিন্তু আমাদেরকে অনেক হেল্প করতে পারে ইন ইসকেমিক স্ট্রোক আর্লি ডায়াগনোসিসের জন্য। সুতরাং কিছু কিছু সেন্টার DWI সিকোয়েন্সটাকে মানে আর্লি সিটি স্ক্যান না করে DWI সিকোয়েন্সটা করে থাকে। This is the MRI of brain.
This is a DWI image and this is a ADC map. DWI image আমরা দেখতে পাচ্ছি there is hyper intensity over the left MCA territory, and on ADC map there is hypointensity at that territory. So it's a left MCA territory infarction. এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি this is a T2 weighted image and this is a flare image that is showing hyper intensity involving left MCA territory, and this is the MCA territory infarction and this is ACA territory infarction. So আমরা MRI এর মাধ্যমেও কিন্তু early diagnosis করতে পারি, especially DWI image দিয়ে. This is a lacunar infarction. আমরা একটা টার্ম ইউজ করছিলাম lacunar infarction, যখন স্মল ভেসেল স্ট্রোক করে তখন দেখা যায় সিটি স্ক্যান অনেক সময় নরমাল আসে, বাট এমআরআই ডিডব্লিউ ইমেজ বা ফ্লেয়ার ইমেজে আমরা স্মল ইনফাকশন আমরা দেখতে পেতে পাই. দিস ইজ কল্ড lacunar infarction. And this is a CT scan of brain showing there is hypodensity involving left MCA territory and there is intervening hyperdensity. There is intervening hyperdensity. So this is hemorrhagic transformation. This is hemorrhagic transformation. This CT scan also showing there is large hypodensity involving right MCA territory with intervening hyperdensity, These all are the examples of hemorrhagic transformation or hemorrhagic infarct. এখন আমরা আসি, এতক্ষণ আমরা ইনভেস্টিগেশনে বললাম, আমরা এখন ম্যানেজমেন্ট নিয়ে। আমাদের মেইন aims of treatment is revascularization of the ischemic brain by means of thrombolysis, salvage of the ischemic penumbra, prevent recurrence of the stroke and rehabilitations. আমাদের এই চারটা গোল, আমাদের একটা ইসকেমিক স্ট্রোকের ম্যানেজমেন্টের এই চারটাই গোল আমাদের। রিভাস্কুলারাইজেশনটা আমাদের দেশে কিন্তু এখন স্টার্ট হয়েছে। আমাদের দেশে কিন্তু এতদিন পর্যন্ত আমরা থ্রোম্বোলাইসিস চালু হয়নি, কিন্তু রিসেন্টলি আমাদের দেশে কিন্তু থ্রোম্বোলাইসিস সেটা চালু হয়েছে। তো একটা পেশেন্ট যখন আমাদের কাছে আসবে, তখন ইমার্জেন্সিতে যখনই আসবে তখন ইমিডিয়েটলি আমরা সিটি স্ক্যান করব। সিটি স্ক্যান করে প্রথমে আমরা দেখব পেশেন্ট এলিজিবল ফর আইবি থ্রোম্বোলাইসিস, যেটা আমরা হিস্ট্রি অথবা তার প্রেজেন্টেশন থেকে দেখব। যদি এলিজিবল হয় সেক্ষেত্রে তাকে আমরা আইবি থ্রোম্বোলাইসিস দিব। আর যদি পেশেন্ট এলিজিবল হয় বাট দেখা যাচ্ছে পেশেন্টের টোটাল কিওর যদি না হয়, টোটাল রিক্যানালাইজেশন না হয়, সেক্ষেত্রে তাকে আমরা মেকানিক্যাল থ্রোম্বেক্টমির জন্য সেন্ড করব। তো আইবি থ্রোম্বোলাইসিস করার জন্য অনেকগুলো এজেন্টস অ্যাভেলেবল, বাট ইউএস এফডি অ্যাপ্রুভড হচ্ছে আইভি আরটিপিএ, যাকে বলি আমরা এলটিপ্লেস। ইউএস এফডি একমাত্র অ্যাপ্রুভড হচ্ছে এলটিপ্লেস, এটা আইভি দেওয়া হয়ে থাকে। আদার কিছু ফিব্রোলাইটিক এজেন্টস আছে যেমন টেনিকটিপ্লেস, এটাও অনেকগুলো স্টাডিতে দেখা গেছে যে এটা বরং এলটিপ্লেসের তুলনায় আরো বেশি ভালো, কিন্তু স্টিল ইট ইজ নট রিকমেন্ডেড অর নট ইউএস এফডি অ্যাপ্রুভড। রেটিপ্লেস is also not approved, but it's also it acts as a fibrinolytic agents. Streptokinase আমরা সবাই জানি, streptokinase usually আমরা কার্ডিয়াক এমআই তে আমরা ইউজ করে থাকি, but this streptokinase is not used in brain stroke বা ischemic stroke. IVRTPA একটা টার্ম আমরা সবসময় ইউজ করে থাকি যে টাইম ইজ ব্রেন। যত আমি তাড়াতাড়ি আইভিআরটিপি দিতে পারবো পেশেন্টের রিভাস্কুলারাইজেশন তত ভালো হবে, পেশেন্টের জন্য তত বেনিফিশিয়াল হবে। এবং এলিজিবল পেশেন্ট যদি হয় সেক্ষেত্রে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট টাইম হচ্ছে 3 থেকে 4.5 ঘন্টার ভিতরে যদি পেশেন্ট লাইফ লিমিটে আসে তাহলে অবশ্যই তাকে আমরা আইভিআরটিপি এর জন্য প্রিপেয়ার করব। এবং একটা পেশেন্ট আইভিআরটিপিএ এবং আমার কাছে যখনই আসবে সেখান থেকে আইভিআরটিপিএ দেওয়ার ভিতরে সময় ব্যবধান 60 মিনিট বা 1 ঘন্টার কম হতে হবে। 60 মিনিটের ভিতরে পেশেন্টকে প্রিপেয়ার করতে হবে তার আইভিআরটিপি এর জন্য। এক্ষেত্রে প্রথমে ফিজিশিয়ান এভালুয়েট করবে 10 মিনিটের ভিতরে, স্ট্রোক আর নিউরোলজিক এক্সপার্টিস আর 15 মিনিট, সিটি স্ক্যান করতে 25 মিনিটের ভিতরে, 25তম মিনিটের ভিতরে, এবং
নিউরো ইমেজিং স্ক্যানিং ইন্টারপ্রিটেশন করবে 45 মিনিটসের ভিতরে, এবং ট্রিটমেন্ট স্টার্ট করতে হবে অবশ্যই 60 মিনিটসের ভিতরে, কারণ টাইম ইজ ব্রেন, যত সময় নষ্ট করব তত নিউরন ড্যামেজ হবে। কিছু ইনক্লুশন ক্রাইটেরিয়া আছে অ্যালটিপ্লেজের, কিছু এক্সক্লুশন ক্রাইটেরিয়া আছে। ইনক্লুশন ক্রাইটেরিয়ার ভিতরে হচ্ছে নাম্বার 1, ডায়াগনোসিস অফ ইসকেমিক স্ট্রোক কজিং মেজারেবল নিউরোলজিক্যাল ডেফিসিটস। ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস অফ ইসকেমিক স্ট্রোক কজিং মেজারেবল নিউরোলজিক্যাল ডেফিসিট, এবং অবশ্যই পেশেন্টকে 4.5 ঘন্টার ভিতরে আসতে হবে, এবং পেশেন্টের বয়স 18 বা তার বেশি হতে হবে, এবং আপার লিমিট 80 ইয়ার্স। ইউজুয়ালি 80 ইয়ার্স এর পরে দিয়ে দেখা গেছে যে রিস্কটা বেশি বেনিফিটের তুলনায়, এই কারণে 80 ইয়ার্স এর পরে যদি ইউজুয়ালি দেওয়া হয় না, 18 ইয়ার্স এর পর থেকে 80 ইয়ার্স পর্যন্ত আমরা দিতে পারি, যেটা ইনক্লুশন ক্রাইটেরিয়ার ভিতরে। এক্সক্লুশন ক্রাইটেরিয়া, কোন কোন পেশেন্ট আসলে আমরা তাদেরকে আইভিআরটিপি দিতে পারবো না। যদি পেশেন্টের সিগনিফিকেন্ট হেড ট্রমা অথবা প্রিভিয়াস কোনো স্ট্রোক থাকে উইদিন 3 মান্থসের ভিতরে, 3 মাসের ভিতরে যদি আগে থেকে তার স্ট্রোক হয়ে থাকে অথবা সিগনিফিকেন্ট হেড ট্রমা থাকে, সেক্ষেত্রে আমরা দিতে পারবো না। যদি পেশেন্টের সিমটমস সাজেস্টিভ অফ এসএইচ, যদি পেশেন্টের হেডেক, ভমিটিং, নেক রিজিডিটি, কার্নিক সাইন থাকে, এবং আমি সিটি স্ক্যানে সাবআরাইটেড হিমোরেজ পাই, সেক্ষেত্রে অবশ্যই পেশেন্টকে আমরা দিব না। যদি পেশেন্টের 7 দিনের ভিতরে আর্টেরিয়াল পাংচার আমরা করি, আর্টেরিয়াল পাংচার যদি কোনোভাবে করি, তার কোনোভাবে আমি পেশেন্টের এনজিওগ্রাফি করছি, আর্টেরিয়াল পাংচার করছি, বা কোনোভাবে আমি এবিজি করার জন্য আর্টেরিয়াল পাংচার 7 দিনের ভিতরে করছি, সেক্ষেত্রে তাদেরকে আমরা আইভিআরটিপি দিতে পারবো না। যদি পেশেন্টের প্রিভিয়াসলি আগে কখনো ইন্ট্রাক্রেনিয়াল হিমোরেজ হিস্ট্রি থাকে, সেক্ষেত্রে আমরা দিতে পারবো না। যদি পেশেন্টের আগে থেকে ডায়াগনোজড তার ব্রেনে কোনো টিউমার, এবি ম্যালফরমেশন অথবা অ্যানিরিজম থাকে, সেক্ষেত্রে আমরা দিতে পারবো না। যদি পেশেন্ট রিসেন্ট কোনো তার ব্রেনে অথবা স্পাইনে কোনো সার্জারি হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে আমরা দিব না। এবং পেশেন্টের বিপি যদি পারসিস্টেন্টলি 185/110 এর বেশি থাকে, আমি তাকে ব্লাড প্রেশার লোডিং এজেন্ট দেওয়ার পরেও প্রেশারটা বেশি থাকে, সেক্ষেত্রে আমরা দিতে পারবো না। যদি পেশেন্টের অ্যাক্টিভ কোনো ইন্টারনাল ব্লিডিং থাকে, সেক্ষেত্রে আমরা পেশেন্টের আইভিআরটিপি দিব না। পেশেন্টের যদি ব্লিডিং ডায়াথেসিস থাকে এবং প্লেটলেট কাউন্ট যদি 1 লাখের কম থাকে, সেক্ষেত্রে আমরা দিব না। যদি পেশেন্ট 48 ঘন্টার ভিতরে হেপারিন নিয়ে থাকে এবং তার এপিটিটি যদি আপার লিমিটের চেয়ে বেশি থাকে, সেক্ষেত্রে দিব না আমরা। পেশেন্ট যদি ওরাল অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট ড্রাগ পায় 48 ঘন্টার ভিতরে, এবং তার আইএনআর যদি 1.7 এর বেশি অথবা প্রথম টাইম 15 সেকেন্ডের বেশি হয়, সেক্ষেত্রে আমরা আরটিপি দিতে পারবো না। এবং যদি পেশেন্ট নিউয়ার ওরাল এজেন্ট যদি পেয়ে থাকে, নোয়াক যদি পেয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে আমরা তাকে দিতে পারবো না। যদি ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল 50 কম থাকে, সেক্ষেত্রে আমরা তাকে আরটিপি দিতে পারবো না। এবং সিটিতে যদি পেশেন্টের হাইপোডেন্সিটিটা 1/3 অফ দ্য সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার ইনভলভ হয়, মোর দ্যান 1/3, সেক্ষেত্রেও আমরা তাকে আরটিপি দিতে পারবো না, কারণ এগুলো যদি আমরা দিয়ে থাকি, সেক্ষেত্রে পেশেন্টের হিমোরেজের চান্স থাকবে এবং রিস্কের পরিমাণ বেশি থাকবে তার বেনিফিটের তুলনায়। এছাড়াও কিছু রিলেটিভ এক্সক্লুশন ক্রাইটেরিয়া আছে, এই ক্রাইটেরিয়াগুলো আমরা অনেক সময় মিনিমাইজ করে আমরা আইভিআরটিপি দিতে পারি। আইভিআরটিপি আমরা কিভাবে দিই? আইভিআরটিপি এর জন্য একটা ডেডিকেটেড আইভি লাইন দরকার, এবং পেশেন্টের এক্সট্রা আরেকটা আইভি লাইন পেশেন্টের প্রয়োজন। এক্ষেত্রে এলটিপ্লেসটা আমরা দিব 0.9 মিলিগ্রাম পার কেজি বডি ওয়েট, 0.9 মিলিগ্রাম পার কেজি বডি ওয়েট, বাট ম্যাক্সিমাম 90 মিলিগ্রাম পর্যন্ত আমরা দিতে পারি। এর ভিতরে দিব আমরা 10% দিব বোলাস উইদিন 1 মিনিট, এবং বাদ বাকি 90% দিব উইদিন নেক্সট 1 আওয়ার। আমরা ইউজুয়ালি আমাদের দেশে 50 মিলিগ্রামে পাওয়া যায় এলটিপ্লেসটা, 50 মিলিগ্রামে। আমরা ইউজুয়ালি একটা পেশেন্টের 50 মিলিগ্রামই আমরা দিই, কারণ এটা একটা প্রাইসই প্রায় 50,000 টাকা। অনেকের ক্ষেত্রে জাপানে যেমন ওরা ডোজিংটা একটু কমায়, এর অর্ধেক করে দেয়, সেই অর্ধেক ডোজটাই আমরা আমাদের দেশে হিসাব করে করি, কারণ আমাদের কারণে খরচটা দেখা লাগে, বা আমাদের কারণ এই কারণে আমরা 50 মিলিগ্রাম আমরা ইউজুয়ালি একটা অ্যাডাল্ট পেশেন্ট আমরা দিই, একটা অ্যাম্পল, যেটা দামই 50,000 টাকা, যেটা প্রথমে 10% দিব আমরা বোলাসটা 1 মিনিটের ভিতরে, এবং বাদ বাকি দিব নেক্সট 1 আওয়ারের ভিতরে। এবং
আইভি আরটিপি দেওয়ার পর অবশ্যই পেশেন্টকে আমরা ডেডিকেটেড স্ট্রোক ইউনিট বা অথবা আইসিইউতে আমরা 24 ঘন্টা ক্লোজ মনিটরিং রাখবো। এক্ষেত্রে ভাইটাল সাইনগুলো আমরা দেখব প্রত্যেক 15 মিনিট পর পর দেখব প্রথম 2 ঘন্টা, এরপরে আমরা পরের 6 ঘন্টা দেখব হাফ আওয়ারলি, এরপরে আমরা আওয়ারলি দেখব আনটিল 24 আওয়ার্স। এবং আইভিআরটিপি দেওয়ার আগে আমাদের বিপি 185 বা 110 এর নিচে থাকতে হবে। আর যখন আইভিআরটিপি দিব তারপরে বিপিটা আমরা অবশ্যই 180 বা 105 এর নিচে আমরা রাখার চেষ্টা করব বাই ব্লাড প্রেশার লোয়ারিং এজেন্টস, আইদার আইভি অর ওরাল। অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট, অ্যান্টিথ্রম্বোটিক, অ্যান্টিপ্লেটলেট আমরা 24 ঘন্টার ভিতরে পেশেন্টকে দিব না। এবং আইভিআরটিপি দেওয়ার পরে পেশেন্টের কোনো আমরা ক্যাথেটার আমরা করব না, কোনো এনজিটিউব আমরা দিব না। এবং 24 ঘন্টা পার হওয়ার পরে একটা ফলো আপ নন কন্টাক্ট সিটি স্ক্যান আমরা করব। এবং এই পেশেন্টগুলোকে আমরা স্ট্রিক্ট বিপি 180 বাই 100/105 এর ভিতরে আমরা স্ট্রিক্ট মেইনটেইন করার চেষ্টা করব। আইভিআরটিপি এর কিছু কমপ্লিকেশন ডেভেলপ করতে পারে পেশেন্টের। একটা হলো সিম্পটোমেটিক ইন্টারসেরিব্রাল হিমোরেজ। অনেক সময় দেখা যায় দেওয়ার পরে পেশেন্টের ব্লিডিং হতে পারে, পেশেন্ট ডিটোয়েট করতে পারে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে অ্যাসিম্পটোমেটিক ইন্টারসেরিব্রাল হিমোরেজ ডেভেলপ করতে পারে। সেক্ষেত্রে আমরা এই কারণে 24 ঘন্টা পরে ইনভেরিয়েবলি সব পেশেন্টকে আমরা রিপিট সিটি স্ক্যান করে থাকি। সিস্টেমিক ব্লিডিং, ইভেন এনজিওডেমা হতে পারে, বাট দিস কমপ্লিকেশন ইজ নট ভেরি কমন। যদি আমি স্ট্রিক্ট টাইম উইন্ডো, ইনক্লুশন ক্রাইটেরিয়া এবং এক্সক্লুশন ক্রাইটেরিয়া ভালোভাবে খেয়াল করে যদি দিতে পারি, তাহলে কিন্তু এই ধরনের কমপ্লিকেশন চান্স কিন্তু অনেক কম থাকে। সিম্পটোমেটিক আইসিএস এর চান্স 5 to 6%। ইভেন যদি আপনি যদি পেশেন্টের যদি ইনক্লুশন ক্রাইটেরিয়া বা এক্সক্লুশন ক্রাইটেরিয়া ভালোভাবে খেয়াল করে দেখেন, তাহলে এই আইসিএস এর চান্স কিন্তু আরো কমানো যেতে পারে। এখনো পর্যন্ত অ্যালটিপ্লেজের অ্যান্টিডোট আবিষ্কার হয়নি, তবে এক্ষেত্রে আমরা সাথে সাথে ইনফিউশনটা স্টপ রাখবো। পেশেন্টকে আমরা ফ্রেশ ফ্রোজেন প্লাজমা দিতে পারি, প্লেটলেট কনসেন্ট্রেট দিতে পারি, ইভেন ফ্যাক্টর 8 আমরা দিতে পারি ব্লিডিংটা কমানোর জন্য। And another procedure is endovascular procedures. This is the alternative or adjunctive treatments of the acute stroke. এটা অনেক সময় দেখা যাচ্ছে আইভি থ্রোম্বোলাইসিস যাদেরকে আমরা করতে পারতেছি না, কোনোভাবে কন্ট্রাইন্ডিকেটেড, তাদেরকে আমরা দিতে পারি। অথবা আইভি থ্রোম্বোলাইসিস আমরা করছি বাট রিক্যানালাইজেশন পুরা হয়নি, অথবা লার্জ ভেসেল অক্লুশন আছে, সেক্ষেত্রে আমরা এন্ডোভাস্কুলার প্রসিডিউর করতে পারি। তো এই সমস্ত পেশেন্টে আমরা প্রোটোকল কিভাবে ফলো করি? যখন একটা পেশেন্ট স্ট্রোক নিয়ে আমাদের কাছে আসবে, তখন যখন নন কন্টাক্ট সিটি স্ক্যান করব, দেখব পেশেন্ট আইভি থ্রোম্বোলাইসিসের এলিজিবল কিনা। যদি এলিজিবল হয় তাহলে আমি আইভি থ্রোম্বোলাইসিস দিব, এবং দেওয়ার পরেও পেশেন্ট দেখব তার মেকানিক্যাল থ্রোম্বোক্টমির জন্য এলিজিবল কিনা দেখব আমরা। আর যদি পেশেন্ট আইভি থ্রোম্বোলাইসিসের ক্রাইটেরিয়া বা এলিজিবল না হয়, সেক্ষেত্রে আমরা দেখব তার মেকানিক্যাল থ্রোম্বোক্টমির এলিজিবল কিনা। যদি এটা হয়, সেক্ষেত্রে দেখার জন্য আমরা পেশেন্টের সিটি এনজিওগ্রাম আমরা করে থাকি, তার লার্জ ভেসেল কোনো অক্লুশন আছে কিনা সেটা আমরা দেখতে পারি। লার্জ ভেসেল অক্লুশন যদি থাকে, সেক্ষেত্রে আমরা তাকে মেকানিক্যাল থ্রোম্বোক্টমি করতে পারি, অথবা কিছু পারফিউশন ইমেজিং আমরা করতে পারি, আমরা পরে দেখাবো। পারফিউশন ইমেজিং এর মাধ্যমে আমরা যদি দেখি পেশেন্টের পারফিউশনে মিসম্যাচ থাকে, যে অনেক বড় ইসকেমিক পেনাম্বার থাকে, সেক্ষেত্রেও আমরা তাকে মেকানিক্যাল থ্রোম্বোক্টমি করতে পারি। তো মেকানিক্যাল থ্রোম্বোক্টমি অ্যাকর্ডিং টু আহা গাইডলাইন্স 2015 অনুযায়ী, যদি পেশেন্টের এজ 18 বছরের বেশি হয় তাহলে আমরা দিব, কিন্তু আমরা রিয়েল ওয়ার্ল্ডে এই এজ লিমিটটিকে আমরা দেখি না। পেশেন্টের যদি এনএসএইচ স্কোর 6 এর বেশি থাকে, সেক্ষেত্রে আমরা দিয়ে থাকি, বাট রিয়েল ওয়ার্ল্ডে দেখা যাচ্ছে না। যদি পেশেন্টের রিভার্সিবল ড্যামেজ থাকে, অবশ্যই আমরা তাকে মেকানিক্যাল থ্রোম্বোক্টমি করব। পেশেন্টের ইমেজিং অ্যাসপেক্ট স্কোর যদি 6 বা তার বেশি হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে আমরা আহা গাইডের অনুযায়ী মেকানিক্যাল থ্রোম্বোক্টমি করব। বাট রিয়েল ওয়ার্ল্ডে আমরা দেখি, যদি পেশেন্টের স্যালভেজেবল পেনাম্বরা থাকে, সিটি স্ক্যান বা সিটি পারফিউশন বা এমআরআই তে যদি দেখা যায় তার পেনাম্বরা থাকে স্যালভেজেবল, সেক্ষেত্রে তার অ্যাসপেক্ট স্কোর যা হোক না কেন, পেশেন্টকে আমরা কিন্তু মেকানিক্যাল থ্রোম্বোক্টমি করব। যদি পেশেন্ট 0 থেকে 6 ঘন্টার ভিতরে আসে, আমরা দেখছিলাম আইভি থ্রোম্বোলাইসিসটা আমরা 0 থেকে 4.5 আওয়ার্স পর্যন্ত যদি আসে, সেক্ষেত্রে আমরা দিয়ে থাকি।
আর এই ক্ষেত্রে আমরা 0 to 6 আওয়ার পর্যন্ত আমরা দিয়ে থাকি। কিন্তু যদি সেলভেজেবল টিস্যু থাকে, আমরা বিভিন্ন ইমেজিং দিকে বুঝতে পারি, যেহেতু মডার্ন ইমেজিং আমাদের দেশে অ্যাভেলেবল, সেক্ষেত্রে পেশেন্টকে আমরা 24 ঘন্টা পর্যন্ত কিন্তু মেকানিক্যাল থ্রোম্বেক্টমি করে পেশেন্টের থ্রোম্বাসটাকে আমরা নিয়ে আসতে পারি। 2015 আহা গাইডলাইন অনুযায়ী আমরা আইসিএ অথবা প্রক্সিমাল এমসিতে যদি কোনো ব্লক থাকে, সেক্ষেত্রে আমরা মেকানিক্যাল থ্রোম্বেক্টমি করতে পারি। বাট রিয়েল ওয়ার্ল্ডে এনি সিমটোমেটিক ভেসেলস যদি সেলভেজেবল টিস্যু থাকে, সেখানে আমরা কিন্তু মেকানিক্যাল থ্রোম্বেক্টমি করতে পারি। সাধারণত অনেকগুলো ডিভাইস আছে, তার ভিতরে 4টা ডিভাইস ইউএস এফডিএ অ্যাপ্রুভ, যেমন মার্সি, পেনাম্ব্রা, সলিটিয়ার, ট্রেভো। আমরা একটু একটা ভিডিও দেখতে পারি যে আমরা কিভাবে এটা করা হয়। আপনারা দেখতে পারেন যে আমরা কিভাবে this is a mechanical thrombectomy, endovascular. And now the basic algorithm for initial medical management of ischemic stroke. এতক্ষণ আমরা স্পেসিফিক ম্যানেজমেন্ট নিয়ে কথা বললাম। যে স্পেসিফিক ম্যানেজমেন্ট হলো আমরা রিভাস্কুলারাইজেশন করব, আইদার আইভি আরটিপিএ অর এন্ডোভাস্কুলার মেকানিক্যাল থ্রম্বেক্টমি। দিস ইজ দ্য মেইন or specific treatment for ischemic stroke. And side by side there are some medical management or supportive management. যদি পেশেন্টের অ্যাকিউট স্ট্রোক থাকে, যদি পেশেন্ট ক্যান্ডিডেট ফর আইভি অ্যালটিপ্লেস থাকে অথবা এন্ডোভাস্কুলার থাকে, এর সাথে আমরা পেশেন্টকে সাপোর্টিভ কেয়ারও দিব। সাপোর্টিভ কেয়ার ভিতরে পেশেন্টের হাইড্রেশনটা মেনটেন হতে হবে, হেড অফ দ্য বেড ফ্ল্যাট ফর 30 ডিগ্রিজ, টেম্পারেচার কন্ট্রোল, বিপি কন্ট্রোল, অ্যান্টিপ্লেটলেটস, অ্যান্টিকোয়াগুলেন্টস, গ্লুকোজ কন্ট্রোল অ্যান্ড লিপিড কন্ট্রোল। এগুলো আমরা ডিসকাস করব এখন। First of all, care of airway and oxygenation. পেশেন্টের যদি রেজড আইসিপি থাকে, either hemorrhage or vertebral insufficiency
অর যদি বায়োল্যাটারাল ইসকেমিক স্ট্রোক থাকে সেক্ষেত্রে পেশেন্টের রেজড আইসিপি অথবা লার্জ এমসিটিআইটি যদি থাকে পেশেন্টের, সেক্ষেত্রে রেজড আইসিপি থাকতে পারে পেশেন্টের, এবং পেশেন্টের রেসপিরেটরি কম্প্রোমাইজেশন হতে পারে অথবা মাসকুলার ইয়ারওয়ে অবস্ট্রাকশন হতে পারে। সুতরাং অবশ্যই আমাদেরকে পেশেন্টের ইয়ারওয়ে এবং অক্সিজেনেশনটা ভালোভাবে মেনটেন করতে হবে। প্রয়োজন যদি হয় সেক্ষেত্রে পেশেন্টকে আমরা ইনটিউবেশন করা লাগতে পারে, এবং পেশেন্ট যদি হাইপোক্সিক থাকে সেক্ষেত্রে আমরা সাপ্লিমেন্টাল অক্সিজেন দিব এবং তার স্যাচুরেশন মোর দ্যান 94 আমরা রাখার চেষ্টা করব। যদি পেশেন্টের স্যাচুরেশন 94 এর বেশি থাকে সেক্ষেত্রে আমরা কখনো সাপ্লিমেন্টাল অক্সিজেন দিব না যদি পেশেন্টের স্যাচুরেশন ভালো থাকে। প্রপার পজিশনিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। যদি পেশেন্টকে আমরা সুপাইন পজিশনে রাখি তাহলে তার সেরিব্রাল সার্কুলেশনটা বেশি ভালো থাকে, অথবা পেশেন্টকে যদি আমরা 15 to 30 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে যদি এটি উঁচু করে রাখি সেক্ষেত্রেও পেশেন্টের সেরিব্রাল ব্লাড ফ্লোটা ভালো থাকে এবং পেশেন্টের অক্সিজেনেশনটা ব্রেনে ভালো থাকে। সুতরাং পজিশনিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে পেশেন্টের যদি তার আগে থেকে পালমোনারি বা কার্ডিয়াক কোমরবিডিটি থাকে সেক্ষেত্রে পেশেন্টকে আমরা অনেক সময় প্রপড আপ পজিশনে রাখার প্রয়োজন হতে পারে উইথ অক্সিজেন। তবে যদি এই ধরনের কোমরবিডিটিস না থাকে সেক্ষেত্রে আমরা সুপাইন এবং 50 to 30 ডিগ্রি আমরা অ্যাঙ্গেল করে রাখতে পারি, যে কোনো আইদার রাইট সাইড অথবা লেফট সাইড কাত করে আমরা রাখতে পারি, 2 ঘন্টার লেফট সাইড 2 ঘন্টা রাইট সাইড, আবার ফ্ল্যাট হিসাবে আমরা রাখতে পারি। পজিশনিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কারণ সেরিব্রাল ব্লাড ফ্লোটা পজিশনিং উপরে কিন্তু ডিপেন্ডেন্ট। কার্ডিয়াক মনিটরিং, কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাদের স্ট্রোক পেশেন্টের কন্টিনিউয়াস কার্ডিয়াক মনিটরিং প্রয়োজন হতে পারে, স্পেশালি যদি পেশেন্টের অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন বা অন্য কোনো অ্যারিথমিয়া থাকে সেক্ষেত্রে অবশ্যই পেশেন্টকে কার্ডিয়াক মনিটরিং আমাদের রাখতে হবে। এবং পেশেন্টের কার্ডিয়াক আউটপুট এবং তার হাই নরমাল বিপি আমরা রাখার চেষ্টা করব। আমরা ইসকেমিক স্ট্রোকে কখনো বিপি কে লোয়ার রাখি না, আমরা হাই নরমাল রাখার চেষ্টা করব যাতে তার সেরিব্রাল ব্লাড ফ্লোটা ভালো থাকে এবং তার পেশেন্টের যদি তার মানে সিবিপিটা যদি 8 to 10 মিনিটের জন্য থাকে সেভাবে আমরা পেশেন্টকে মেইনটেইন করার চেষ্টা করব তার কার্ডিয়াক আউটপুট এবং তার ব্লাড প্রেশারটা। ম্যানেজমেন্ট অফ হাইপারটেনশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন কেস অফ ইসকেমিক স্ট্রোক, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এটাকে আমরা তিনটা ক্যাটাগরিতে ভাগ করি। একটা ইসকেমিক স্ট্রোকের পেশেন্টের হাইপারটেনসিভ যদি হয় সেটাকে আমরা তিনটা ক্যাটাগরিতে ভাগ করি। নাম্বার 1, পেশেন্ট এলিজিবল ফর থ্রোম্বোলাইটিক থেরাপি। পেশেন্ট এলিজিবল ফর থ্রোম্বোলাইটিক থেরাপি, যদি পেশেন্ট এলিজিবল হয় সেক্ষেত্রে আমরা বিপি 185 110 এর নিচে রাখবো এবং থ্রোম্বোলাইসিস করার পরে 180 বা 105 এ রাখবো, যেটা আমরা আগে ডিসকাস করছি। পেশেন্ট নট এলিজিবল বাট নট নোন হাইপারটেনসিভ প্রিভিয়াসলি, যদি পেশেন্ট এলিজিবল না হয় ফর থ্রোম্বোলাইটিক থেরাপি এবং আগে থেকে নট নোন হাইপারটেনসিভ সেক্ষেত্রে আমরা পেশেন্টের বিপি 220 to 120 220 বা 120 পর্যন্ত কিন্তু আমরা পেশেন্টকে অ্যালাউ করতে পারি। যদি একটা পেশেন্ট আগে থেকে হাইপারটেনসিভ না হয় সেক্ষেত্রে তার বিপি 220 বা 120 পর্যন্ত আমরা অ্যালাউ করতে পারি। এর উপরে যদি যায় সেক্ষেত্রে আমরা অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ দিব, এর নিচে থাকলে আমরা অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ দিব না। তবে এর নিচে যদি থাকে সেক্ষেত্রে যদি সাথে অ্যাসোসিয়েটেড তার আগে থেকে ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ, হার্ট ফেলিউর, অ্যাওর্টিক ডাইসেকশন, হাইপারটেনসিভ এনসেফালোপ্যাথি, অ্যাকুট কিডনি ইনজুরি, প্রি অ্যাক্লাম্পসিয়া আর অ্যাক্লাম্পসিয়া যদি থাকে সেক্ষেত্রে বিপি 220 বা 120 নিচে যদি থাকে সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু বিপিটা কমানোর চেষ্টা করব। আদারওয়াইজ এই সমস্ত কোনো রিস্ক ফ্যাক্টর যদি না থাকে তাহলে বিপি 220 বা 120 পর্যন্ত কিন্তু আমরা রাখতে পারি উইদাউট এনি সাইড ইফেক্ট। Patient not eligible for thrombolytic therapy but patient was known hypertensive, আগে থেকে সে হাইপারটেনসিভ ছিল বাট নট এলিজিবল ফর থ্রোম্বোলাইটিক এজেন্ট, সেক্ষেত্রে আমরা প্রিভিয়াসলি যে অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ পাচ্ছিল সেটা আমরা শুরু করব, তবে স্ট্রোক অনসেটের 24 ঘন্টা পরে। প্রথম 24 ঘন্টায় আমরা স্টার্ট করব না, কারণ প্রথম 24 ঘন্টার ভিতরে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে কিছু রিবাউন্ড বা কিছু চেঞ্জের কারণে কিছু হাইপারটেনশন ডেভেলপ করতে পারে। দিস আর দ্য রিভার্সিবল হাইপারটেনশন, এবং এই কারণে আমরা প্রথম 24 ঘন্টার ভিতরে পেশেন্ট গুলোকে আমরা কোনো অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ শুরু করব না, তারপরে আমরা শুরু করতে পারবো যেটা সে আগে থেকে পাচ্ছিল। আচ্ছা, যখনই আমরা বিপি কমানোর জন্য চেষ্টা করব তখনই আমরা খেয়াল রাখবো
বিপি 15% কমাবো ফার্স্ট 24 আওয়ার্সে। ফার্স্ট 24 আওয়ার্সে 15%-এর বেশি বিপি কিন্তু আমরা কমাবো না। এরপরে আমরা আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে কমানোর চেষ্টা করব, কারণ বিপি যদি আমরা কমিয়ে ফেলি সেরিব্রাল পারফিউশনও কমে যাবে, ফর ইনফ্রাক্ট এরিয়াটা বেশি হয়ে যাবে, পেনাম্বরাটা নষ্ট হয়ে যাবে, স্যালভেজেবল টিস্যুগুলো নষ্ট হয়ে যাবে। সুতরাং আমরা চেষ্টা করব পেশেন্টকে হাই নরমাল বিপি রাখার জন্য। চয়েস অফ অ্যান্টিহাইপারটেনসিভ ইন ইমার্জেন্সি সিচুয়েশন, এক্ষেত্রে চয়েস অফ ড্রাগ হচ্ছে আমরা চেষ্টা করব শর্ট অ্যাক্টিং ইজিলি টাইট্রেবল ড্রাগস গুলো আমরা ইউজ করার চেষ্টা করব। যেমন ল্যাভিটোলল আমরা 10 মিলিগ্রাম আইভি বোলাস দিতে পারি, সাথে এরপরে আমরা কন্টিনিউয়াসলি আইভি ইনফিউশন 2 to 8 মিলিগ্রাম পার মিনিট হিসেবে দিতে পারি, নিকারডিবিন দিতে পারি, ক্লিবিডিপিন দিতে পারি। কিন্তু আমরা কখনোই সাবলিঙ্গুয়াল নাইট্রেট, সাবলিঙ্গুয়াল নিফিডিফিন এটা আমরা কখনো ইউজ করব না। এটা খুব বেশি প্র্যাকটিস করা হতো এক সময়। সাবলিঙ্গুয়াল জিটিএ নিফিডিফিন শুড বি অ্যাভয়েডেড। It is not recommended by the US FDA বা any guideline. যদি পেশেন্টের হাইপোভলিমিয়া থাকে বা হাইপোটেনশন থাকে সেক্ষেত্রে অবশ্যই সিস্টেমিক পারফিউশন মেনটেন করার জন্য পেশেন্টকে আমরা অর্গান সাপোর্ট দেওয়ার জন্য তাকে ফ্লুইড দিতে পারি, ইভেন আইনোট্রপিক এজেন্টও ইউজ করতে পারি। অ্যাকুট কন্ডিশন চলে যাওয়ার পরে আমরা এই অ্যান্টিহাইপারটেনসিভ ড্রাগ ফর সেকেন্ডারি প্রিভেনশন অফ স্ট্রোকের জন্য আমরা কি কি ড্রাগ ইউজ করতে পারি। সেক্ষেত্রে আমরা drug of choice is either angiotensin converting inhibitor যেমন losartan, telmisartan and calcium channel blocker or combined. Thiazides can be used commonly but no role of beta blocker. কোনো beta blocker রোল নাই। পোস্ট স্ট্রোক or secondary prevention of stroke এর জন্য beta blocker কোনো রোল নাই। 2018 AHA-ASA guidelines recommended AC inhibitor plus diuretics, কিন্তু অন্যান্য গাইডলাইন গুলা এসি ইনহিবিটর বা এআরবির সাথে ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার কম্বিনেশনটাকে চয়েস করে, বাট আহা গাইডলাইন এসির সাথে ডায়াবেটিসটাকে চয়েস করে। আমরা যে কোনো একটা ইউজ করতে পারি, বাট বিটা ব্লকার আমরা পোস্ট স্ট্রোক প্রিভেনশনে ইউজ করবো না। যদি পেশেন্টের আন্ডারলাইন কোনো তার হার্ট ফেলিউর বা তার ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ থাকে সেক্ষেত্রে আমরা বিটা ব্লকার ইউজ করতে পারি অ্যাজ অ্যাড অন থেরাপি হিসেবে। বাট পোস্ট স্ট্রোক বা সেকেন্ডারি প্রিভেনশনের জন্য অবশ্যই আমরা এসি ইনহিবিটর বা এআরবি সাথে আমরা ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার অথবা ডায়াবেটিস আমরা রাখতে পারি। ব্লাড গ্লুকোজ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। হাইপোগ্লাইসিমিয়া যেমন ডিক্রিমেন্টাল খারাপ, হাইপারগ্লাইসিমিয়া তেমনি খারাপ। সুতরাং স্ট্রোক পেশেন্টের যদি ব্লাড গ্লুকোজ 60 কম হয়ে যায় এটাও যেমন খারাপ, যদি বেশি হয়ে যায় সেটাও খারাপ। সুতরাং হাইপোগ্লাইসিমিয়া থাকলে সেটাকে আমরা কারেকশন করার চেষ্টা করব, পেশেন্টের নর্মোগ্লাইসিমিক করার চেষ্টা করব আমরা। আর যদি হাইপারগ্লাইসিমিয়া থাকে সেক্ষেত্রে আমরা পেশেন্টকে ইনিশিয়ালি ব্লাড সুগার কমানোর জন্য আমরা ইনসুলিন ইউজ করে থাকবো এবং আমাদের টার্গেট থাকবে 140 to 180 মিলিগ্রাম পার ডিএল, 7.8 to 10 মিলিমোলের ভিতরে আমরা ব্লাড সুগারটাকে মেনটেন করার চেষ্টা করব, স্পেশালি বাই থ্রু ইনসুলিনের মাধ্যমে। হাইপারথার্মিয়া, হাইপারথার্মিয়া অলসো ইজ এ ডেক্রিমেন্টাল ইন ইসকেমিক স্ট্রোক। হাইপারথার্মিয়ার কারণে দেখা যাচ্ছে ইসকেমিক কোর ইনফার্ক্টটা কিন্তু অনেক বড় হয়ে যেতে পারে। এই কারণে আমরা হাইপারথার্মিয়াকে যেভাবে হোক আমরা ম্যানেজ করার চেষ্টা করব, আইদার মানে কুলিং এর মাধ্যমে অথবা অ্যান্টিপাইরেটিকের মাধ্যমে আমরা হাইপারথার্মিয়াকে ট্রিটমেন্ট করব। যদি পেশেন্টের কোনো সোর্স অফ ইনফেকশন থাকে যার কারণে হাইপারথার্মিয়া হচ্ছে, সেই সোর্স অফ ইনফেকশনটা আমরা ইনভেস্টিগেট করব এবং আন্ডারলাইং কজের চিকিৎসা আমরা করব। অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট থেরাপি, দেখা গেছে যে ভেনাস স্ট্রোকে অ্যান্টিকোয়াগুলেন্টের রোল আছে, বাট ইসকেমিক স্ট্রোক স্পেশালি আর্টারিয়াল স্ট্রোকে অ্যান্টিকোয়াগুলেন্টের তেমন কোনো রোল নাই, বরং এটা হিমোরেজিক ট্রান্সফরমেশন করতে পারে। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট ইউজ করতে পারি, স্পেশালি যদি ইসকেমিক স্ট্রোকের সাথে পেশেন্টের অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন থাকে সেক্ষেত্রে আমরা ওরাল অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট ইউজ করতে পারি। তবে এটা অবশ্যই 4 to 14 days আফটার দ্য অনসেটস অফ স্ট্রোক, 1 থেকে 2 সপ্তাহ পরেই আমরা ইউজুয়ালি শুরু করব এই ওরাল অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট এজেন্ট, স্পেশালি ওয়ারফারিন অথবা নিওর এজেন্ট যেটাই হোক না কেন আমরা ইউজ করতে পারি, কিন্তু 4 থেকে 14 দিন বা ফার্স্ট টু সেকেন্ড উইকের পরে আমরা ইউজ করব। অন্যান্য ক্ষেত্রে যদি কোনো তার অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন না থাকে সেক্ষেত্রে আমরা ইউজ করব না। এক সময় বলা হতো যে ভার্টিবাল বা ক্যারোটিড ডাইসেকশন যদি থাকে সেক্ষেত্রে অনেক সময় অ্যান্টিকোয়াগুলেন্টের কিছু রোল আছে, কিন্তু এখন দেখা গেছে যে না, এক্ষেত্রে অ্যান্টিপ্লেটলেট এবং অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট সেম এফিকেসি, বরং অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট
ব্লিডিং টেন্ডেন্সি বাড়িয়ে দিতে পারে। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট ইউজ করে থাকবো, তার ভিতরে একটা হচ্ছে অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন। যদি পেশেন্টের অ্যান্টিরিয়র কিউএমআই থাকে, সিগনিফিকেন্ট এলভি ডিসফাংশন যদি থাকে, মুরাল থ্রোম্বাস যদি থাকে, সেক্ষেত্রে আমরা অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট ইউজ করতে পারি উইথ অর উইদাউট অ্যান্টিপ্লেটলেট, উইথ অর উইদাউট অ্যান্টিপ্লেটলেট। আমরা সবাই জানি যে চার্ট ভাস স্কোরের মাধ্যমে আমরা পেশেন্টের স্ট্রোক তার রিস্ক কেমন সেটা আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি, এবং চার্ট ভাস স্কোর যদি 2 বা তার বেশি হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে আমরা ওরাল অ্যান্টিকোয়াগুলেশন করতে পারি ইন কেস অফ অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশনস। পেশেন্টের যদি আমরা চার্ট ভাস স্কোর করে 2 বা তার বেশি হয় সেক্ষেত্রে আমরা অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট ইউজ করতে পারি। অ্যান্টিপ্লেটলেট অ্যান্টিপ্লেটলেট হিসেবে অনেকগুলো ড্রাগ আছে, এর ভিতরে চয়েস অফ ড্রাগ হচ্ছে অ্যাসপ্রিন আমরা ইউজ করতে পারি, ক্লোপিডোগ্রেল ইউজ করতে পারি। তবে স্টাডিতে দেখা গেছে যে ক্লোপিডোগ্রেলের ইফিকেসি অ্যাসপ্রিনের তুলনায় বেটার, বাট কস্ট দেখতে গেলে আমরা ক্লোপিডোগ্রেলের কস্ট বেশি, এই কারণে আমরা অ্যাসপ্রিনটাকে চয়েস করি। বাট ক্লোপিডোগ্রেলের কিন্তু ইফিকেসি ফর প্রিভেনশন অফ সেকেন্ড টাইম স্ট্রোক ইজ মোর দ্যান অ্যাসপ্রিন। ডুয়াল অ্যান্টিপ্লেটলেটের তেমন কোনো রোল নাই অ্যাসপ্রিন প্লাস ক্লোপিডোগ্রেল, বাট কম্বিনেশনস অফ অ্যাসপ্রিন প্লাস ডাইপাইরামল এইটা কিন্তু ইফিকেসি অ্যালোন অ্যাসপ্রিন বা অ্যালোন ক্লোপিডোগ্রেলের তুলনায় কিন্তু বেশি, অ্যাসপ্রিন প্লাস ডাইপাইরামল। সুতরাং আমি যদি ইউজ করতে চাই সবচেয়ে বেটার হচ্ছে অ্যাসপ্রিন প্লাস ডাইপাইরামল, এরপরে ক্লোপিডোগ্রেল, এরপরে অ্যাসপ্রিন। কিন্তু অ্যাসপ্রিন প্লাস ক্লোপিডোগ্রেল কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করতে পারি? অ্যাসপ্রিন প্লাস ক্লোপিডোগ্রেল যদি পেশেন্টের আন্ডারলাইং কোনো তার ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ বা এমআই থাকে সেক্ষেত্রে আমরা অ্যাসপ্রিন প্লাস ক্লোপিডোগ্রেল ইউজ করতে পারি। অথবা যদি পেশেন্টের সিমটোমেটিক লার্জ ইন্ট্রাক্রেনিয়াল যদি কোনো আর্টেরিয়াল ডিজিজ বা তার স্টেনোসিস থাকে সেক্ষেত্রে আমরা ডুয়াল অ্যান্টিপ্লেট ইউজ করতে পারি। সেক্ষেত্রে অবশ্যই প্রথম 90 ডেজ, প্রথম 3 মাস আমরা ইউজ করব ডুয়াল অ্যান্টিপ্লেটলেট, এরপরে আমরা যে কোনো একটা অ্যান্টিপ্লেট আইদার অ্যাসপ্রিন অথবা ক্লোপিডোগ্রেল চলে যাব। তাহলে অ্যান্টিপ্লেটলেট ড্রাগ হিসাবে আমরা চয়েস করব আইদার অ্যাসপ্রিন অর ক্লোপিডোগ্রেল অর অ্যাসপ্রিন প্লাস ডাইপাইরামল। স্পেশাল ক্ষেত্রে আমরা অ্যাসপ্রিন প্লাস ক্লোপিডোগ্রেল ইউজ করতে পারি, স্পেশালি ইন কেস অফ আন্ডারলাইং এমআই অর ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ অর লার্জ সিমটোমেটিক ইন্ট্রাক্রেনিয়াল যদি কোনো স্টেনোসিস বা থ্রোম্বোসিস থাকে সেক্ষেত্রে আমরা ফার্স্ট 90 ডেজ ডুয়াল অ্যান্টিপ্লেটলেট ফলোড বাই মনোথেরাপি। স্ট্যাটিন, এক্ষেত্রে ইনভেরিয়েবলি সব পেশেন্টকে আমরা স্ট্যাটিন দিব। যদি পেশেন্টের বয়স 75 এর কম হয় সেক্ষেত্রে আমরা দেবো হাই ইন্টেন্সিটি স্ট্যাটিন, এবং তার বেশি হলে সেক্ষেত্রে আমরা লো ইন্টেন্সিটি বা মডারেট ইন্টেন্সিটি আমরা স্ট্যাটিন আমরা দিব। যদি পেশেন্টের ক্যারোটিড অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস থাকে, যেটা আমরা আইদার সিটি এনজিওগ্রাম অর এমআর এনজিওগ্রাম অথবা ডুপ্লেক্স স্টাডি অথবা ডিএস এর মাধ্যমে যদি আমরা ডায়াগনোসিস করতে পারি পেশেন্টের ক্যারোটিড অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস আছে, সেক্ষেত্রে আমরা সার্জিক্যাল থেরাপিতে যেতে পারি। যদি পেশেন্টের সিমটোম্যাটিক সাইটে যদি তার স্টেনোসিস 50 to 70% থাকে সেক্ষেত্রে আমরা তাকে স্টেন্টিং করতে পারি। আর অ্যাসিমটোম্যাটিক সাইটে 70 to 90% থাকলে সেক্ষেত্রে আমরা স্টেন্টিং করতে পারি অথবা ক্যারোটিড এন্ড আর্টেক্টমি করতে পারি। তাহলে একটা পেশেন্টের যখন ইসকেমিক স্ট্রোক ডায়াগনোসিস হলো, তার যদি আমরা ডুপ্লেক্স স্টাডি বা এমআর এনজিওগ্রাম বা সিটি এনজিওগ্রাম করে দেখি পেশেন্টের স্টেনোসিস আছে, স্পেশালি এক্সট্রাক্রেনিয়াল স্টেনোসিস, এবং এই সিমটোম্যাটিক সাইটে স্টেনোসিস যদি পেশেন্টের 50% এর উপরে হয় সেক্ষেত্রে আমরা তাকে স্টেন্ট করতে পারি অথবা ক্যারোটিড এন্ড আর্টেক্টমি করতে পারি। আর অ্যাসিমটোম্যাটিক সাইট যদি দেখা যায় তার পেশেন্ট স্ট্রোক নাই, বাট আমি একটা ইনভেস্টিগেশন করে দেখলাম তার অ্যাসিমটোম্যাটিক সাইটে একটা স্টেনোসিস আছে যেটা 70% এর বেশি, সেক্ষেত্রে তাকে আমি স্টেন্ট পড়াতে পারি অথবা ক্যারোটিড এন্ড আর্টেক্টমি করতে পারি। দুইটা যে কোনো আমরা করতে পারি। এক্ষেত্রে দুইটারই কিছু মানে ভালো দিক এবং খারাপ দিক আছে, তবে সব মিলে দেখা গেছে যে যতগুলো স্টাডি আছে তার ভিতরে দেখা গেছে যে স্টেন্টিং এর ইফিকেসি অথবা তার কমপ্লিকেশন রেট ক্যারোটিড এন্ড আর্টারির তুলনায় কম। সুতরাং স্টেন্টিং এর ইফিকেসিটা বেটার দেন ক্যারোটিড এন্ড আর্টেক্টমি। এক্ষেত্রে আমরা চেষ্টা করব পেশেন্টের 48 ঘন্টা থেকে 7 দিনের ভিতরে স্টেন্টিং করার জন্য, এবং আমরা দেরি করার চেষ্টা করবো, যত আর্লি করতে পারবো পেশেন্টের সেকেন্ডারি স্ট্রোক প্রিভেনশনটা তত হবে দ্রুত হবে।
And now prevention and treatment of the complications. পেশেন্টের কিছু কিছু অ্যাকুট নিউরোলজিক্যাল কমপ্লিকেশন হতে পারে এবং সাথে কিছু মেডিকেল কমপ্লিকেশন হতে পারে। আমরা স্পেসিফিক ম্যানেজমেন্ট, জেনারেল ম্যানেজমেন্টের সাথে সাথে এই সমস্ত কমপ্লিকেশনের ট্রিটমেন্টও করব। তাহলে পেশেন্টের ইমপ্রুভমেন্ট রেট বা পেশেন্টের সার্ভাইভাবিলিটি বা ডিসেবিলিটি রেট কিন্তু অনেক কমে যাবে, সার্ভাইভাবিলিটি কিন্তু অনেক বাড়বে। সেক্ষেত্রে অন্যতম নিউরোলজিক্যাল কমপ্লিকেশন ইজ ইসকেমিক ব্রেন ইডেমা, হিমোরেজিক ট্রান্সফরমেশন, সিজার। আর মেডিকেল কমপ্লিকেশনের ভিতরে যা থাকতে পারে অ্যাসপিরেশন নিউমোনিয়া, ইউটিআই, ম্যালনিউট্রিশন, ডিহাইড্রেশন, ডিবিটি অ্যান্ড পালমোনারি এম্বোলিজমস, প্রেশার সোর, কন্ট্রাকচার, শোল্ডার হ্যান্ড সিন্ড্রোম, ডিপ্রেশন, বিহেভিয়ারাল ডিস্টারবেন্স, রিকারেন্ট স্ট্রোক, মাল্টি ইনফার্ক্ট ডিমেনশিয়া, দিস আর দ্য মেডিকেল কমপ্লিকেশন ডেভেলপ করতে পারে। সুতরাং দিস কমপ্লিকেশনসের আমরা ভালোভাবে ইনিশিয়াল ট্রিটমেন্ট করব। যদি পেশেন্টের সেরিব্রাল ইডেমা হয় এবং এটা ইউজুয়ালি সেকেন্ড অর থার্ড ডেটে সবচেয়ে বেশি থাকে এবং 14 to 15 ডেজ পর্যন্ত কিন্তু এই ইডেমাটা থাকতে পারে, সেক্ষেত্রে আমরা পেশেন্টের আইভি ম্যানিটল দিতে পারি অথবা হাইপারটোনিক সলিউশন, আমরা হাইপারটোনিক স্যালাইন আমরা দিতে পারি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাদের হেমিক্যারেক্টমি করা লাগতে পারে, কখনো কখনো আমাদের হেমিক্যারেক্টমি লাগতে পারে, স্পেশালি ফর ম্যালিগনেন্ট এমসিএ-T2 যদি ইনফেকশন হয়, যদি লার্জ এমসি ইনফেকশন সাথে পেশেন্ট যদি তার সেরিব্রাল ইডেমা থাকে অনেক বেশি, মাস ইফেক্ট থাকে, সেক্ষেত্রে আমাদের অনেক সময় হেমিক্যারেক্টমি করা লাগতে পারে। পোস্টেরিয়র ফসা ক্যারেক্টমি বা ডিকম্প্রেশনও করা লাগতে পারে যদি সেরিবেলার ইনফেকশন থাকে, সেক্ষেত্রে আমাদের পোস্টেরিয়র ফসা ক্যারেক্টমি বা ডিকম্প্রেশন করা লাগতে পারে। সুতরাং এই সেরিব্রাল ইডেমা কমার জন্য ফার্মাকোলজিক্যাল এজেন্টের সাথে সাথে আমাদের কিন্তু হেমিক্যারেক্টমি বা পোস্টেরিয়র ফসা ক্যারেক্টমি কিন্তু করা লাগতে পারে। এন্ড দ্যাটস অল অ্যাবাউট আওয়ার ইসকেমিক স্ট্রোক। এখন কারো কোনো কোশ্চেন আছে কিনা? এনি কোশ্চেন? স্যার আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। স্যার, ইন কেস অফ ইসকেমিক স্ট্রোক, স্যার আমরা যতটুকু জানলাম এখানে স্যার মেইনলি যে স্যার থ্রম্বোলাইসিস আর থ্রম্বেক্টমি উইদিন 3 to 4 আওয়ার্স। তো বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে স্যার এটা স্ট্যাটিস্টিক্সে কেমন, যে নিনসে কতটুকু পাওয়া যাচ্ছে? যেমন সেই লেভেলে তো প্রায় পেশেন্ট গুলো আসে অনেকক্ষণ পরে। তো এক্ষেত্রে তো প্রাইমারি ট্রিটমেন্ট কি আমরা স্যার বোলাস ডোজ অ্যাসপিরিন দিয়ে শুরু করব যদি পেশেন্ট এই ধরনের পেয়ে থাকি? 300 mg অ্যাসপিরিন যেভাবে মানে আমরা টেক্সট বুকে পাই আর কি। আচ্ছা, এখানে আসলে দেখা যায় সারা মানে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কিন্তু মানে এই সমস্ত পেশেন্ট হসপিটালে আসতে পারে খুব কম, 5 to 6% সারা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড। এবং আমাদের দেশে মানে টোটাল স্ট্রোকের 5 to 6% মানে যেটা আমরা এলিজিবল ফর থ্রোম্বোলাইসিস, আমাদের দেশের পার্সপেক্টিভে এটা আরো অনেক কম, এটা আসলে আরো অনেক কম। এক্ষেত্রে আমরা অ্যাসপিরিন, আমরা যদি পেশেন্টের যদি থ্রোম্বোলাইসিস আমরা করতে পারি বা সুযোগ থাকে, সেক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই তাকে অ্যাসপিরিন বা কোনো অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট আমরা দিব না। আর যদি পেশেন্টকে আমরা এরকম স্কোপ না পাই, সেক্ষেত্রে আমরা 300 মিলিগ্রামে অ্যাসপিরিন কিন্তু দিতে পারি, 325 মিলিগ্রাম পর্যন্ত অ্যাসপিরিন আমরা দিতে পারি যদি আমার থ্রোম্বোলাইসিসের স্কোপ না থাকে। থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার আরেকটা ছোট্ট কোশ্চেন, সেটা হলো স্যার যেহেতু স্যার নিনসে এই ফ্যাসিলিটিটা শুরু হয়েছে, সেহেতু স্ট্যাটিস্টিক্সটা কেমন, মানে আমরা কেমন পাচ্ছি এই 3 থেকে 3.5 ঘন্টার মধ্যে কতগুলো পেশেন্ট পাচ্ছে বা কত কেমন প্রসিডিউর হচ্ছে? আসলে দেখা যায় যে মানে এই থ্রোম্বোলাইসিস বা আইভিআরটিপি এর কিছু ড্রব্যাক আছে, সেটা হলো যে এখনো আমাদের দেশে পাবলিক বা ইভেন ডক্টরস এর ভিতরেও মানে এই অ্যাওয়ারনেসটা গ্রো করে নাই। আমার আজকে প্রেজেন্টেশনের মেইন উদ্দেশ্য ছিল যে আমাদের ডক্টর লেভেলে এই ধরনের মানে অ্যাওয়ারনেসটা ক্রিয়েট করা, যে আমরা ডক্টররাই অ্যাওয়ারনেস যদি আমরা ডেভেলপ করতে পারি এবং পাবলিক অ্যাওয়ারনেসটা যদি আমরা তৈরি করতে পারি, তাহলে কিন্তু এটা সম্ভব। পাবলিক এডুকেশন, পাবলিক অ্যাওয়ারনেস এবং একটা ভীতি ছিল যে আইভিআরটিপি দিলে হিমোরেজ হয়ে যাবে, খারাপ হয়ে যাবে। এই ভীতিটা আমাদেরকে দূর করতে হবে, কারণ এটা অনেক আগে থেকে 1997 সাল থেকে কিন্তু ইউএস এফডিএ অ্যাপ্রুভ, সারা পৃথিবীতেই কিন্তু এই ড্রাগটা চলছে এবং অনেক বেশি চলে, শুধুমাত্র আমাদের দেশেই চলতেছিল না, এই বছর থেকে শুরু হয়েছে এবং এখনো পর্যন্ত মানে জেনারেল পিপলের ভিতরে অ্যাওয়ারনেসটা তৈরি হয়নি এবং আমাদের ডক্টর সোসাইটিতেও এই অ্যাওয়ারনেসটা এখনো পর্যন্ত আমরা তৈরি করতে পারি নাই। এবং এই যে ভীতিটা যে এলটিপ্লেস ইউজ করলে হিমোরেজ হবে, সেটাও আমরা এখনো তৈরি করতে মানে এই ভীতিটা এখন দূর করতে পারি নাই। এই কারণে আসলে আমরা এখনো অতটা বেশি সফল হতে পারি নাই। এখনো দেখা যাচ্ছে অনেক কম পেশেন্ট আমরা পাচ্ছি, অত বেশি যে খুব অ্যাভেলেবল পেশেন্ট আমরা পাচ্ছি যে টাইম উইন্ডোর ভিতরে, সেটা না, এবং টাইম উইন্ডোর ভিতরে পাইলে যে আবার এলিজিবল সেটাও না। এই কারণে আমরা খুব কম পাচ্ছি, হয়তো বা মাসে 1টা 2টা বা 2-5টা এরকম কেস আমরা পাচ্ছি নিনসে।
সিলেটে যেমন বেশ কয়েকটা কেস ওরা পাচ্ছে সিলেটে। তবে এটা আসলে মানে বেটার হয় যে রাজধানী কেন্দ্রিক না হয় যদি প্রত্যেকটা জেলা লেভেল কেন্দ্রিক হয় তাহলে কিন্তু এটা বেশি হয়। এখন কিন্তু প্রত্যেক জেলা লেভেলে কিন্তু মানে তা আছে যে তার মনিটর আছে বা মানে সিসিও আছে, সুতরাং ওই মনিটর ইউজ করে কিন্তু আমরা জেলা লেভেলে কিন্তু এগুলো ইউজ করতে পারি। সুতরাং আমাদের মানে যদি ডক্টর লেভেলে অ্যাওয়ারনেস তৈরি করতে পারি এবং জেলা লেভেল পর্যন্ত আমরা এটা বিস্তৃত করতে পারি তাহলে কিন্তু এই ড্রাগটার সুফল আমরা পাবো। আদার্স কিন্তু এই ড্রাগের সুফল আমরা পাবো না। এটা আসলে ওই থিওরিটিক্যাল লেভেলে থেকে যাবে। কারণ ঢাকায় আস্তে আস্তে বা ঢাকায় যে পরিমাণ জ্যাম সেটাতে কিন্তু রোগীগুলো আমরা পাবো না। যদি পেরিফেরিতে যদি সবাই মানে স্পেশালি ইন্টার্নিস্টরা যাদের মেডিসিন স্পেশালিস্ট তারা যদি এটাতে অ্যাওয়ারনেস থাকে এবং ড্রাগটা যদি স্টার্ট করে অ্যাভেলেবল থাকে তাহলে কিন্তু এটা কিন্তু সুফল আমরা পাবো। থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার আরেকটা ছোট একটা কোশ্চেন, সেটা হলো স্যার ইনআর্টারেক্টমি আর থ্রম্বেক্টমি এটা কি সিনোনিমাস কিনা? না, থ্রোম্বেক্টমি হচ্ছে আমরা যেটা দেখলাম যে একটা মানে ক্যাথেটার দিয়ে থ্রোম্বাসটাকে বের করে নিয়ে আসা। আর এন্ডারেক্টমি আলাদা আর কি। আর এন্ডারেক্টমি হচ্ছে এটা সার্জিক্যাল প্রসিডিউর। এটা হচ্ছে টোটাল সার্জিক্যাল প্রসিডিউর আর কি, যে ভিতরে আমরা টোটাল লেয়ারটাকে তুলে ফেলা হয় আর কি। এটা হচ্ছে সার্জিক্যাল প্রসিডিউর, এন্ডোভাস্কুলার সার্জারি। আর এটা হচ্ছে এন্ডোভাস্কুলার থ্রোম্বাস রিট্রাকশন। থ্রোম্বাসটাকে শুধু নিয়ে আসা হয়। আর এটা হলো যদি ক্যারোটিড অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস থাকে সেই অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস প্লাকটাকে তুলে ফেলা হয়। আর ওটা কিন্তু শুধুমাত্র ভিতরে থ্রোম্বাসটাকে নেওয়া হয়। থ্রোম্বেক্টমিতে কিন্তু অ্যাথেরোস্ক্লেরোটিক যে আগে থেকে প্লাকটা ছিল সেই প্লাকটা কিন্তু নেওয়া হয় না, শুধুমাত্র ভিতরে যে থ্রোম্বাসটা ছিল থ্রোম্বাসটাকে নিয়ে আসা হয়। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। Assalamu alaikum, sir. ওয়ালাইকুম আসসালাম। We know streptokinase cannot give if used last 6 months as a thrombolytics. But sir, what about the altiplase? হোয়াট অ্যাবাউট? Altiplase or tenecteplase? আচ্ছা, অ্যালটিপ্লেস তো আমরা ইউজ করতেছি। অ্যালটিপ্লেসটা আমরা ইউজ করি, আমাদের ইউএস এফডিএ অ্যাপ্রুভ। টেনিকটিপ্লেস নিয়ে অনেকগুলো মাল্টি সেন্টার র্যান্ডমাইজ ট্রায়াল চলছে এবং টেনিকটিপ্লেসের ইফিকাসি কিন্তু অ্যালটিপ্লেসের তুলনায় অনেক বেশি পাওয়া গেছে, কিন্তু এখনো পর্যন্ত গাইডলাইনে এটাকে ইন করে নাই। তবে খুব শীঘ্রই হয়তো বা এটা টেনিকটিপ্লেসটা ইন করতে পারে। তবে একটা খেয়াল রাখতে হবে যে একটা পেশেন্টের যদি মানে আইভিআরটিপি যেটা অ্যালটিপ্লেস ব্রেনে যে ডোজে লাগে, যদি পেশেন্ট হার্ট অ্যাটাক হয়, হার্ট অ্যাটাকে কিন্তু ডোজ কিন্তু আরো অনেক বেশি লাগে। সুতরাং হার্ট অ্যাটাকের ডোজটা কিন্তু অনেক বেশি। এই কারণে হার্ট অ্যাটাকের ডোজটা যদি আমরা ব্রেনে দিই তাহলে কিন্তু সমস্যা হয়ে যাবে। এই কারণে একটা পেশেন্টের যদি মানে কনকমিটেন্ট স্ট্রোক এবং হার্ট অ্যাটাক হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা স্টেপটোকাইনেস দিব না, তাকে আমরা আইভিআরটিপি দিব। আর হার্টের জন্য আমরা প্রাইমারি পিসিএ করার চেষ্টা করব। কারণ হার্টের যদি ডোজে যদি আমরা অ্যালটিপ্লেস দিয়ে থাকি তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু পেশেন্টের ম্যাসিভ হিমোরেজ হওয়ার চান্স থাকে, কারণ হার্টের ডোজ কিন্তু অনেক বেশি আর ব্রেনের ডোজ কিন্তু কম। Sir, altiplase এর এরকম কোনো কন্ট্রাইন্ডিকেশন আছে কি যে লাস্ট 6 মান্থে ইউজ করলে আর ইউজ করা যায় না, এরকম কিছু? লাস্ট 6 ওরকম কিছু নাই, তবে স্ট্রেপ্টোকাইনেসের মতো স্যার। না, ওরকম কোনো কিছু নাই যে এটা ইউজ করা যাবে না। ওরকম কোনো এনা যে প্রিভিয়াস ইউজ করলে ইউজ করা যাবে এমন না। তবে আমাদের যে এক্সক্লুশন ক্রাইটেরিয়া আছে ওই এক্সক্লুশন ক্রাইটেরিয়ার ভিতরে থাকা যাবে না আর কি। থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার লিপিড লোয়ারিং আসলে কিভাবে অ্যাডজাস্ট করব? হ্যাঁ, স্যার সালাম মডারেট বা স্যার, আমরা যখন অ্যালটিপ্লেস দিচ্ছি, অ্যালটিপ্লেস দেওয়ার আর কি মানে কখন আমরা বুঝবো যে অ্যালটিপ্লেস কাজ করে না, এরপরে আমরা আবার থ্রম্বেক্টমি করব? গুড। একটা পেশেন্ট দেখলাম আমি অ্যালটিপ্লেস দেওয়ার পরেও পেশেন্টের দেখা যাচ্ছে ইমপ্রুভমেন্ট এমন হয়নি, তার উইকনেস ভালো হয়নি, অথবা আমি পেশেন্ট দেখলাম পেশেন্টের মানে অ্যাসপেক্ট স্কোর যেটা আমরা দেখছিলাম অ্যাসপেক্ট স্কোরটা বেশি, 6 এর বেশি অ্যাসপেক্ট স্কোর আমরা এটা দেখেছিলাম। অ্যাসপেক্ট স্কোর যদি 6 এর বেশি হয় অথবা পেশেন্টের যদি দেখা যাচ্ছে অ্যালটিপ্লেস দেওয়ার পরেও পেশেন্ট সিগনিফিকেন্ট ইমপ্রুভমেন্ট হয়নি, অথবা পেশেন্টের যদি আমি ডেন্স এমসি এরকম বড় একটা ভেসেল ব্লক হয়ে আছে দেখতে পাচ্ছি আমি, অথবা সিটি এনজিওগ্রাম বা এমআর এনজিওগ্রামে আমি দেখতে পাচ্ছি একটা লার্জ ভেসেল অক্লুশন আছে, সেক্ষেত্রে আমি পেশেন্টকে অ্যালটিপ্লেসের সাথে সাথে মেকানিক্যাল থ্রোম্বেক্টমির জন্য প্রিপেয়ার করব। আচ্ছা, মেকানিক্যাল থ্রম্বেক্টমি কি কোনো টাইম লিমিট আছে? অ্যালটিপ্লেস যেমন আমরা যেমন বললাম তো মেকানিক্যাল থ্রোম্বেক্টমি আমরা চেষ্টা করব 6 ঘন্টার ভিতরে দেওয়ার জন্য, 6 ঘন্টার ভিতরে। তবে মেকানিক্যাল থ্রোম্বেক্টমি আমি 24 ঘন্টার ভিতরে পর্যন্ত দিতে পারি যদি পেশেন্টের আমি দেখলাম যে অন্যান্য ইমেজিং করে যে সিটি পারফিউশন ইমেজিং করে দেখলাম যে পেশেন্টের মানে অনেক বড় পেনাম্ব্রা আছে বাট ইসকেমিক কোট ইনফ্যাক্টিভ কোটটা ছোট বাট ইসকেমিক পেনাম্ব্রাটা অনেক বড়, এখনো পর্যন্ত অনেক বড়, এবং এই টিস্যুগুলো স্যালভেজেবল এবং তার লার্জ একটা ভেসেল অক্লুশন আছে, সেক্ষেত্রে আমি 24 ঘন্টার ভিতরে আসলেও পেশেন্টকে আমি মেকানিক্যাল থ্রোম্বেক্টমি করতে পারি।
স্যার থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার আরেকটা ছোট কোশ্চেন হচ্ছে যে ওই যে আমরা যে অ্যালটিপ্লেজ দিচ্ছি মানে অ্যালটিপ্লেজের সাইড এফেক্টটা ব্লিডিং ছাড়া আর কি কি সাইড এফেক্ট হতে পারে? আমরা তো দেখালাম যে সিমটোমেটিক আর অ্যাসিমটোমেটিক আইসিএস হতে পারে, এনজিওডেমা হতে পারে, কিছু অ্যালার্জিক রিঅ্যাকশন হতে পারে আর কি। এটা মেইনলি হয়, এর বাইরে আসলে খুব কম সাইড ইফেক্ট। আর কিছু কমন যে সমস্ত সাইড ইফেক্ট আছে ওগুলো হয়, ওগুলো খুব বেশি মানে ডেটফুল কোন সাইড ইফেক্ট। মেইন কমন সাইড ইফেক্ট মানে ডেটফুল সাইড ইফেক্ট আইসিএস। থ্যাংক ইউ স্যার। আচ্ছা, যদি কারো কোনো কোশ্চেন না থাকে তাহলে আমরা কয়েকটা প্রবলেম নিয়ে, যদি কারো সবাই ইন্টারেস্টেড থাকে, আমরা কয়েকটা প্রবলেম নিয়ে আলোচনা করতে পারি। স্যার একটু ইনসুলার রিবন সেন্টার স্লাইডটা যদি একটু স্যার দেখাতেন একটু ক্লিয়ার, ইনসুলার রিবন সেন্টার। আচ্ছা, ইনসুলার রিবন সাইনটা হচ্ছে মানে এটা হলো একেবারে মানে টার্মিনাল পোর্শনে, একেবারে ইনসুলাতে যদি হাইপোডেন্সিটি থাকে, এটা তো দেখা যাচ্ছিল। আচ্ছা, এখানে দেখেন ভালোভাবে খেয়াল করলে যে এটা হলো ইনসুলার পার্ট। ইনসুলার পার্ট এই জায়গাটা দেখা যাচ্ছে নরমালি এই এমসিএ তে ভালো আছে, এমসিএ তে কোনো প্রবলেম, বাট এই জায়গাটা একটু মনে হচ্ছে হাইপোডেন্স, এই জায়গাটা একটু মনে হচ্ছে হাইপোডেন্স, এইখানটাতে মনে হচ্ছে একটু হাইপোডেন্সিটি। দিস ইনসুলা, ইনসুলাতে যদি এরকম হাইপোডেন্স থাকে সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি এটা হচ্ছে ইনসুলার রিবন সাইন, কারণ এটা হচ্ছে মোস্ট বর্ডার পার্ট। এবং যদি মানে হাইপোপারফিউশন হয় তাহলে বর্ডার পার্টে কিন্তু সবার আগে ইনভলভমেন্ট হয়, এই কারণে এই জায়গাগুলোতে হাইপোডেন্সিটি দেখা দিচ্ছে, বাট অন্যান্য এরিয়াতে তখন কিন্তু হাইপোডেন্সিটি দেখা দিচ্ছে না। দিস ইজ কল্ড ইনসুলার রিবন সাইন। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। এমনি স্যার, যদি বলেন স্যার ওই যে একটা পেশেন্ট যদি আগে থেকে অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ খেয়ে থাকে তাহলে স্যার স্ট্রোকের পরে আর কি অ্যান্টি হাইপারটেনসিভের আর কি ম্যানেজমেন্টটা কিরকম হবে? এটা কি বন্ধ রাখতে হবে যদি প্রেসার 220 বা 120 এর কম থাকে? সেটা আমরা বললাম যে 24 ঘন্টা পার হওয়ার পর থেকে তার ইউজুয়াল ডোজে আমরা পেশেন্টকে আগে যে ডোজে পাচ্ছিল ওই ডোজটা আমরা মেনটেন করবো 24 ঘন্টা পর থেকে। তার প্রেসার মানে নরমালের চেয়ে বেশি থাকলে আর কি, মানে 140 বা 90 নিচে থাকলে কিন্তু আমি অবশ্যই হোল্ড রাখবো, তার উপরে থাকলে আমরা 24 ঘন্টা পর থেকে পেশেন্টকে স্টার্ট করতে পারি। থ্যাংক ইউ স্যার। রেইসের ক্ষেত্রে কি আমরা এখানে ম্যানিটল ইউজ করবো কোনো? হ্যাঁ, আমরা যদি রেস্ট আইসিপি থাকে সেক্ষেত্রে আমরা ফার্মাকোলজিক্যাল হিসেবে ম্যানিটল অথবা 3% সোডিয়াম ক্লোরাইড আমরা ইউজ করতে পারি। আমরা একটু গতানুগতিক প্রেজেন্টেশন না করে আমরা একটু ডিফারেন্ট ওয়েতে আজকে করছি আর কি, যে ম্যানেজমেন্টটাকে আমরা বেশি হাইলাইট করার চেষ্টা করছি আর কি। এখন যদি সময় থাকে বা কেউ যদি ইন্টারেস্ট থাকে আমরা কয়েকটা প্রবলেম সলভ করতে পারি, আমরা না নেক্সট ক্লাসে করব? স্যার আজকেই করেন স্যার, আজকে করলে স্যার করেন স্যার। ওকে, তাহলে আমরা কয়েকটা প্রবলেম দেখি আপনারা কেমন শিখলেন। এ পেশেন্ট উইথ acute onsets of global aphasia, left gaze deviation, dense right hemiparesis witnessed by co-worker 90 minutes prior to the arrival to the emergency department। তাহলে দেখলাম আমরা একটা পেশেন্টের মানে এইগুলো দিয়ে কিন্তু আমরা তাকে NIHSS স্কোরিং যেটা আমরা দেখাইছিলাম, জাস্ট আপনি টিক দিবেন, খুব সহজ, এটা আপনাকে মুখস্থ করতে হবে না, যে NIHSS স্কোরটা সামনে থাকবে আপনি টিক দিবেন যে পেশেন্টের NIHSS স্কোরটা একটু বেশি হবে মনে হচ্ছে এবং পেশেন্টের 90 মিনিটের ভিতরে আসছে এবং তার NIHSS স্কোর 20 এর বেশি হয়ে গেছে। এগুলো দেখতে আমি কাউন্ট করি। নন কন্ট্রাস্ট সিটি হেড শোড নো হিমোরেজ, কোনো হিমোরেজ নাই, বাট এ ব্রাইট অ্যাপিয়ারেন্স অফ দ্য লেফট MCA M1, সিটি হেড সিটি এনজিওগ্রাম এন্ড অক্লুশনস অফ দ্য লেফট M1 সেগমেন্ট। দেখেন এই পেশেন্টে আসলো 90 মিনিটের ভিতরে আসলো, আপনি দেখেন সিটি স্ক্যান টোটালি নরমাল, কোথাও কোনো লেশন নাই, তারপরে হিমোরেজ নাই, কিন্তু আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি একটা ডেন্স MCA সাইন, দেখতে পাচ্ছি ডেন্স MCA সাইন। এবং এই পেশেন্টের সিটি এনজিওগ্রাম করে দেখলাম যে তার MCA এর এই M1 ব্রাঞ্চটাতে দেখেন এখানে ফিলিং ডিফেক্ট আছে, অক্লুশন আছে। এই পেশেন্ট আপনার কাছে আসলো 90 মিনিটের ভিতরে আসলো, এখন আপনি এই পেশেন্টের ম্যানেজমেন্টে কি করবেন? স্পেসিফিক ম্যানেজমেন্টে কি করবেন? এনিওয়ান আনসার? ক্যান এনিওয়ান আনসার? তো থ্রম্বোলাইসিস, আইভি থ্রম্বোলাইসিস। অবশ্যই পেশেন্টকে আমরা আইভি থ্রম্বোলাইসিস করব। শুধু আইভি থ্রম্বোলাইসিস করলে কি পেশেন্টের হবে? এই পেশেন্টের আইভি থ্রম্বোলাইসিসের সাথে সাথে আমরা বলছিলাম যে যদি পেশেন্টের অ্যাসপেক্ট স্কোর বেশি থাকে অথবা লার্জ ভেসেল যদি অক্লুডেড থাকে সেক্ষেত্রে অবশ্যই মেকানিক্যাল থ্রম্বোক্টমি লাগবে। তাহলে এই পেশেন্ট আইভি থ্রম্বোলাইসিসের সাথে সাথে মেকানিক্যাল থ্রম্বোক্টমি লাগবে এবং সাথে সাপোর্টিভ কেয়ার গুলো পেশেন্টের লাগবে। ক্লিয়ার? ক্লিয়ার স্যার, ক্লিয়ার। জি স্যার প্লিজ। আরেকটা টার্ম আমরা ইউজ করি ওয়েক আপ স্ট্রোক, যে একটা পেশেন্ট মানে রাত্রে ঘুমাতে গেছিল, ঘুম থেকে উঠে দেখে স্ট্রোক, আপনি জানেনই না যে কখন সে স্ট্রোকটা করছে ঘুমের ভিতরে, আসলে যে যখন ঘুমাতে গেছে তখন থেকে স্ট্রোক করছে না ঘুমের মাঝখানে কোনো এক সময় স্ট্রোক করছে না ভোরবেলা স্ট্রোক করছে।
এটা একটা খুব কনফিউজিং, যে এক্ষেত্রে আপনি আইভিআরটিপি দিবেন কি দিবেন না, এটা আসলে দেওয়াটা একটা খুব মানে কঠিন হয়ে যাবে আপনার জন্য। কারণ আইভিআরটিপি যদি টাইম উইন্ডোর ভিতরে না দেন তাহলে কিন্তু পেশেন্টের হিমোরেজ হবে। এ পেশেন্ট ওয়াজ ফাউন্ড ইন দ্য মর্নিং বাই ফ্যামিলি মেম্বার টু হ্যাভ ডিক্রিজড লেভেল অফ কনসিয়াসনেস, right gaze deviation, left hemiplegia. Patient was last known to be well before going to bed the night before. Non-conscious CT showed a large area of hypodensity within the right hemisphere. Right IC occlusion was diagnosed on MRA. এই পেশেন্টে দেখেন একটা বড় লার্জ হাইপোডেন্সিটি ডেভেলপ করছে, বড় লার্জ হাইপোডেন্সিটি, তাই না? যখনই এরকম বড় হাইপোডেন্সিটি ইনভলভ হয়ে যায় তখন আমরা মনে করি এটা আসলে অ্যাকচুয়ালি ইনফাক্টেড টিস্যু। এবং এখানে দেখেন এই এমসিএটা অক্লুডেড হয়ে আছে, এমসিএটা অক্লুডেড, এই দেখেন এমসিএটা দেখা যাচ্ছে না, টোটালি এমসিএটা টোটালটাই দেখা যাচ্ছে না, তো অক্লুশন হয়ে আছে টোটালি। তাহলে এই পেশেন্টের এখন আপনি কি করবেন? পেশেন্ট কিন্তু আপনি জানেন না যে পেশেন্ট কখন মানে তার লাস্ট ভালো ছিল সেই পেশেন্ট। এই পেশেন্টকে আইভিআরটিপি করবেন? না স্যার, আইভিআরটিপি দিব না, কারণ পেশেন্ট কখন টাইম উইন্ডোর ভিতরে সে আসে নাই জানি না আমি। আবার সিটি স্ক্যানে পেশেন্ট লার্জ হাইপোডেন্সিটি ডেভেলপ করে, সুতরাং আমরা এটা পেশেন্টের আমি আইভিআরটিপি দিব না। কারণ যদি আমরা বলতে একটা ক্রাইটেরিয়াতে যদি 1/3 অফ দ্য সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার বেশি ইনভলভমেন্ট হয়ে যায় তখন কিন্তু আমি তাকে আইভিআরটিপি দিব না। তাহলে কিন্তু বড় লার্জ ভেসেল আছে, অক্লুশন আছে, সেক্ষেত্রে আমি কি করতে পারি? পেশেন্টের মেকানিক্যাল থ্রোম্বেক্টমি কিন্তু এই পেশেন্ট আমি করতে পারি, মেকানিক্যাল থ্রোম্বেক্টমি কিন্তু এই পেশেন্ট আমি করতে পারি। আচ্ছা অ্যানাদার, আচ্ছা এটা দরকার নেই আপনাদের। আচ্ছা এই পেশেন্ট দেখেন সিনারিওটা, a 55-year-old patient with past medical history of hypertension, hyperlipidemia, diabetes, presents with dysarthria, right arm, face and leg weakness as well as right hemisensory loss. Patient also complains of chest pain and ECG in the emergency room demonstrate ST elevations. Troponin is also elevated, suggesting an acute MI. Patient NSAIC score is 8. Can this patient receive IV alteplase safely in the settings of an acute MI? At what dose should the IV alteplase be administered? তাহলে দেখলেন এই পেশেন্টের একই সেটিং এ তার স্ট্রোক হয়েছে এবং এমআইও হয়েছে। এখন এই পেশেন্টকে আপনি আইভিআরটিপি দিবেন কিনা, দিলে আপনি কোন ডোজে দিবেন, এবং দিলেও আপনি এই ডোজটা কি আপনার হার্টের জন্য কাজ করবে কি করবে না, হার্টের জন্য আপনি কি ম্যানেজ করবেন? এনিওন ক্যান আনসার? এনিওন? তাহলে একই সেটিং এ এমআই এবং স্ট্রোক নিয়ে যদি আসে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা আইভিআরটিপি দিতে পারি পেশেন্টের, যদি টাইম উইন্ডোর ভিতরে আসে। টেনেক্টিপ্লেস কি কাজ করবে ভালো? না, এখানে আমরা টেনেক্টিপ্লেসটা আসলে এখনো পর্যন্ত মানে ইউএস এফডি অ্যাপ্রুভ না ফর মানে ইসকেমিক স্ট্রোকের জন্য। সো এক্ষেত্রে আমরা এলটিপ্লেসে দিব, জাস্ট ব্রেনের ডোজে দিব, কিন্তু এমআই এর জন্য চিকিৎসার জন্য অবশ্যই পেশেন্টকে আমরা পেশেন্টের তার পিসিআই করাতে আমরা চেষ্টা করবো, প্রাইমারি পিসিআই করার চেষ্টা করবো আমরা পেশেন্টের। কারণ এই অ্যালটিপ্লেস ডোজে কিন্তু ব্রেন মানে হার্টে কাজ করবে না, এটা হার্টে কিছুটা কাজ করবে, কিন্তু তাকে কিন্তু অবশ্যই তার এমআই এর জন্য পেশেন্টের প্রাইমারি পিসিআই করে তার করোনারি ইন্টারভেনশন করা লাগবে আর কি। এই অ্যালটিপ্লেসটা পেশেন্টের শুধুমাত্র ব্রেনে কাজ করে, হার্টে সামান্য কাজ করবে। স্যার এমনি যদি আরটিপি কার্ডিয়াক এমআই তে দেওয়া হয় সেই ডোজটা কত স্যার? এটা সেই ডোজটা আরো অনেক বেশি, ডাবল। তার মানে স্যার 1.8 মিলিগ্রাম পার কেজি পড়ে, এটা বেশি, এবং ইভেন আরো বেশি লাগে আর কি। এই স্যার এই ডোজ এখানে দিলে কি হেমোরেজ হবে? মানে ব্রেনে এই সাথে সাথে ব্রেনে হেমোরেজ যাবে, সাথে সাথে হেমোরেজ যাবে। আচ্ছা আচ্ছা থ্যাংক ইউ। আচ্ছা এটা দরকার নেই। এটা দেখেন একটা 82 ইয়ার্স ওল্ড পেশেন্টস, 82 ইয়ার্স, রাইট হেমিপ্লেজিয়া, hemianesthesia, which started 2 hours ago. Non-conscious CT is unrevealing, মানে normal, hemorrhage নাই. Admission blood pressure 170/70. NIH score is 12 upon arrival to the emergency department. After CT head is completed, patient has improved. CT head করার পর দেখা গেল পেশেন্টের মানে আগের চেয়ে ইমপ্রুভমেন্ট হয়ে গেছে। NIH score 7. Should IV alteplase still be administered? তাহলে আপনি দেখলেন যে কিছু মাইল্ড ইমপ্রুভমেন্ট হয়েছে পেশেন্টের, এনএসি স্কোর 12 থেকে 7 চলে আসছে, ভালো ইমপ্রুভমেন্ট হয়েছে। এখন এই পেশেন্টকে আপনি টাইম উইন্ডোর ভিতরে আসছে, আপনি তাকে আইভিআরটিপি দিবেন কিনা? স্যার দিব না, এটা স্যার বয়সটা স্যার 80 এর বেশি, তারপরে স্যার ইমপ্রুভমেন্ট হচ্ছে। একটা ঠিক আছে, বয়স 80 যদিও 80 এর বেশিও যদি হয়
সেক্ষেত্রে আমরা দিতে পারি রিস্ক বেনিফিট দেখে। পেশেন্ট যদি দেখা যায় ফিজিক্যালি স্টেবল থাকে, ফিজিক্যালি ফিট থাকে, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা বয়সটাকে অনেক সময় মানে করতে পারি, আমরা দিতে পারি। সেক্ষেত্রে বয়সটা আমি যখন আমরা করলাম যে না সে ফিজিক্যালি ফিট, সুতরাং আমরা দিতে পারবো। এখন এরকম হঠাৎ করে ইমপ্রুভ হয়েছে আবার ভালো হয়েছে, এক্ষেত্রে আমরা দিব কিনা। সুতরাং এটা একটা মানে আমরা যে এরকম পার্শিয়াল ইমপ্রুভমেন্ট হয়েছে, যদি ফুল ইমপ্রুভমেন্ট হতো তাহলে একটা অন্য কথা। পার্শিয়াল ইমপ্রুভমেন্ট হওয়া কিন্তু এটা একটা খারাপ লক্ষণ, ভালো লক্ষণ না। কিন্তু পার্শিয়াল ইমপ্রুভমেন্ট হওয়া মানে এটা ইন্ডিকেট করে যে এই থ্রোম্বাস বা এম্বোলাস যেটা ছিল ওখান থেকে মাইগ্রেট হয়ে অন্য ডিস্টালি কোথাও চলে গেছে, ফলে দেখা যাচ্ছে পেশেন্টের মানে পার্শিয়াল ইমপ্রুভমেন্ট হয়েছে। সুতরাং এই পেশেন্টে এই পার্শিয়াল ইমপ্রুভমেন্ট দেখে আমি কিন্তু মানে কনফিউজ হয়ে যাব না। পার্শিয়াল ইমপ্রুভমেন্ট যদি ফুল ইমপ্রুভমেন্ট হয়ে যায়, এনএসএস একদম ভালো হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে আমি পেশেন্টকে হয়তো বা নাও দিতে পারি। কিন্তু পার্শিয়াল ইমপ্রুভমেন্ট হওয়া আমি বুঝবো যে না, ইট ইজ সামথিং ইজ রং, দ্যাট ইজ সাম ফিশি, হয়তো বা ডিস্টালি এম্বোলাসটা চলে গেছে। সেক্ষেত্রে আমি বয়সটাকে কনসিডার করতে পারি। বয়স যদি পেশেন্টের 80 বেশি, কিন্তু যদি পেশেন্ট ফিজিক্যালি ফিট থাকে, সেক্ষেত্রে আমি কিন্তু দিতে পারি আইভিআরটিপিএ। আচ্ছা, আর আমরা আচ্ছা এটা দেখি আমরা একটা পেশেন্ট 69 ইয়ার্স ওল্ড পেশেন্ট, ইট ইজ দ্য লাস্ট পাস্ট মেডিকেল হিস্ট্রি অফ এফ অন ডেভিগাটন বা রিভারক্সাবান যেটা পাচ্ছে, উইথ লেথার্জি, ডিজাথ্রিয়া, disconjugate gaze, diplopia, nystagmus, right-sided weakness, right gaze preference, which started 3 hours prior to the presentation to the emergency room. Patient NIHSS score is above 20. Of note, patient had recently stopped dabigatran for a routine screening colonoscopy. Does the history of dabigatran eliminate IVLT+ eligibility? 3 দিন আগে পেশেন্ট ওরাল রিভারক্সাব মানে ওরাল এজেন্ট পাচ্ছিল, এখন সে বন্ধ করছে, কিন্তু পেশেন্টের সব ইন্ডিকেশন আছে, কিন্তু তাকে আমরা আইভিআরটিপি দিতে পারবো। এখন এই পেশেন্টকে আমরা আইভিআরটিপি কি বন্ধ রাখবো, দিব না? এক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই পেশেন্টের ইমিডিয়েটলি তার এপিটিটি, আইএনআর, প্লেটলেট কাউন্ট, ক্লটিং টাইম, থ্রম্বিন টাইম, ফ্যাক্টর 10 অ্যাক্টিভিটি আছে, এগুলো আমরা দেখব। এগুলো যদি নরমাল লিমিটের ভিতরে থাকে তাহলে অবশ্যই তাকে আমরা থ্রোম্বোলাইসিস করব। যদি এগুলো নরমাল লিমিটের ভিতরে না থাকে, সেক্ষেত্রে আমরা থ্রোম্বোলাইসিস করতে পারবো না। তাহলে এই ধরনের পেশেন্ট, যখন একটা পেশেন্ট রিভারক্সাবান বা ওরাল এজেন্টস পাচ্ছে, কিন্তু তার থ্রোম্বোলাইসিসের ইন্ডিকেশন আসলে আসছে, বাট আমি দিব কি দিব না আমার কনফিউশন, সেক্ষেত্রে অবশ্যই আমাকে এই ইনভেস্টিগেশন গুলো দেখতে হবে। আচ্ছা, আমার মনে হয় এখন অনেক হয়ে যায়, আমার মনে হয় ওটা ওই লাস্ট কেসটা স্যার একটু যদি স্যার কোয়াগুলেশন প্রোফাইলটা নরমাল থাকে, আমরা স্যার আলটিপ্লেস দিব, এই তো মেসেজটা দিব। আর যদি না থাকে, অ্যাবনরমাল থাকে, তাহলে আমরা দিব না। আচ্ছা, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। দ্যাটস অল, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ স্যার, নাইস প্রেজেন্টেশন। থ্যাংক ইউ স্যার, অনেক ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ স্যার। Okay, thank you very much. Assalamualaikum. Next class will be on hemorrhagic stroke, and last class will be on subarachnoid hemorrhage and venous sinus thrombosis. আমরা প্রত্যেকটা ক্লাসের শেষে কিছু আমরা প্রবলেম দিব। আজকে অনেকগুলো প্রবলেম ছিল, প্রায় 10টা প্রবলেম ছিল, অনেক রাতে গেছে, আমি যেন করলাম না। প্রবলেমগুলো সলভ করলে কিন্তু মানে আপনার বাড়বে, আপনার এফিশিয়েন্সি বাড়বে আর কি। স্যার একটা রিকোয়েস্ট থাকবে যে স্যার, যেহেতু স্যার এই স্ট্রোক আলোচনা হচ্ছে, যে একটু স্যার এমআরআই স্লাইড গুলো নাম্বারটা যদি স্যার বাড়ানো যায়, তাহলে স্যার একটু কম্বিনেশনটা ভালো হয় আর কি। আচ্ছা, ঠিক আছে, তাহলে আমি চেষ্টা করব। রিকোয়েস্ট থাকলো আর কি স্যার। ওকে, ক্লাস কবে হবে? থ্যাংক ইউ। নেক্সট ক্লাস আমরা নেক্সট সপ্তাহে ইনশাআল্লাহ, ডেট দিতে পারবো সামনের সপ্তাহে। জি জি। আসসালামু আলাইকুম স্যার, শেয়ার অপশন পাওয়া যাবে? কোনটা স্যার এই লেকচারের শেয়ার অপশনটা? এটা মনে হয় জেনেসিস অনলাইন ওরা করতে পারবে আর কি, ওরা দিতে পারবে, বা এটা দরকার হয় পরবর্তীতে দেওয়া যাবে, এটা অসুবিধা নেই। এটা রেকর্ডেড থাকবে লাইভ রেকর্ড থাকবে। ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম।